ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور نفوسنا ونعوذ بالله من شرور نفوسنا ونعوذ بالله من شرور نفوسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك سلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. وقد ورد في الخبر عن النبي الصادق الأبر أنه قال المؤمنون هينون لينون كالجمل الآنف إن قيل انقاد وإن أنخ على صخرة استناخا أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے عزیزوں دوستوں بزرگوں، دعوت کی اس عظیم الشان محنت کے لیے اللہ جل جلالہ و عم نوالہ نے سیدنا آدم علی نبینا علیہ السلام سے لے کر میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک 1.25 لاکھ، ایک روایت کے مطابق 2 لاکھ نبیوں کو دنیا میں بھیجا. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. محترم مہمان خطبہ مسنونہ پر ارشاد کریں যে আল্লাহ জাল্লা জালালুহু ওয়া মানাওয়ালুহু এই দাওয়াতের কাজের জন্য আল্লাহ তাআলার দিকে ডাকার জন্য হযরত আদম আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম থেকে নিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত 1.5 লক্ষ অথবা 2 লক্ষ আম্বিয়া আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের বিশাল জামাত একের পর এক লাগাতার আল্লাহ তাআলা এই জমিনে এই দুনিয়া পাঠাইছেন. لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کے سلسلے کو ختم کر دیا. تو রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরে আল্লাহ তাআলা এই নবুয়তের যে ধারাবাহিকতা এটা বন্ধ করে দেন. এরপরে আর কোনো নবী আল্লাহ তাআলা দুনিয়াতে পাঠান নাই এবং আর পাঠাবেন না. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت قیامت تک چلے گی، لیکن نبیوں کا سلسلہ بند فرمایا. اللہ پاک کا فرمان ہے قرآن پاک میں ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. صاحب ارشاد فرمایا
कि अब कोई नबी नहीं भेजेंगे, आप खातमुन नबीयीन हैं। ये इसलिए भी फरमाया कि दुनिया में लोग आकर के झूठी नबूवत का दावा करेंगे। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরের থেকে নবুয়তের এই ধারাবাহিকতা আল্লাহ তাআলা বন্ধ করে দেন এবং ওনার নবুয়ত কিয়ামত পর্যন্ত চলবে। এবং আল্লাহ তাআলা পরিষ্কার ভাষায় কোরআনে আজিমে ঘোষণা করে দিয়েছেন যে উনি তোমাদের কোনো পুরুষের পিতা নন, উনি তো রাসূলুল্লাহ, আল্লাহ তাআলার রাসূল এবং সর্বশেষ নবী। আল্লাহ তাআলা এই সর্বশেষ নবীর ঘোষণা এই জন্য দিয়েছেন যে এর পরেও মিথ্যাবাদী নবী দাবি করার লোক তৈরি হবে। তো কোরআন থেকে যেন সকলেই সঠিক কথা নির্দেশনা পায়, সঠিক দিক নির্দেশনা পায়, সঠিক কথা জানতে পারে। এই জন্য আল্লাহ তাআলা জানাই দিয়েছেন যে এরপরে আর কোনো নবী আল্লাহ তাআলা পাঠাবেন না। যেই দাবি করবে সে মিথ্যাবাদী হবে, সে আসলে নবী হবে না। এই জন্য আল্লাহ তাআলা পরিষ্কার ভাষায় কোরআনে জানাই দিয়েছেন যে ওনার পরে আর কোনো নবী নাই। मेरे अजीज और दोस्तों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका में आपके मौजूद होते हुए लोगों ने नबूवत का दावा किया। मुसैलमा कज़्ज़ाब, ऐसे मर्दों ने भी औरतों ने भी झूठी नबूवत का दावा किया। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजूद होते हुए दावा नबूवत झूठा हो सकता है तो क्या आपके बाद नहीं हो सकता? लिहाजा अभी करीब में पड़ोस के मुल्क में एक आदमी ने नबूवत का दावा किया और उसके मानने वाले दुनिया में बढ़ रहे हैं। हमारे ईमान का ये जुज होना चाहिए कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबीयीन हैं, आपके बाद कोई नबी आएगा ही नहीं। এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হায়াতেই, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবদ্দশায় এমন লোক খাড়া হয়ে গেছিল যারা নিজেরা নবী বলে দাবি করেছে। মুসাইলামা কায্যাব তাদের মধ্যে একজন, মহিলাদের মধ্যে আছে যারা নবুয়তি দাবি করেছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হায়াতেই যদি মানুষ নবুয়তি দাবি করতে পারে, মিথ্যাবাদী হইয়া মিথ্যা নবুয়ত দাবি করে, তো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরে তো এটা আরো সম্ভব। এই জন্যে বলে যে আমাদের প্রতিবেশী দেশেও ইদানিংকার জমানায় কিছু পূর্বের জমানার লোকজন একজন এরকম দাবি করে বসছে নবুয়তি, এবং তাকে লোকজন অনুসরণ করে হলো, তো এর পেয়ে গেছে এগুলি যে সব মিথ্যা, এরা যে মিথ্যাবাদী, এটা আল্লাহ তাআলা কোরআনে পাকে পরিষ্কার ঘোষণা করে দিয়েছেন। যেই এরপরে নবুয়তি দাবি করবে সে মিথ্যাবাদী হবে, সে নবী হবে না। मेरे अजीज और दोस्तों, कयामत तक बहुत से लोग आकर के झूठी नबूवत का दावा करेंगे, लेकिन चूंकि कुरान ने साफ साफ इरशाद फरमा दिया कि आप खातमुन नबीयीन हैं, लिहाजा जो भी आएगा वो कज़्ज़ाब होगा, झूठा होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं, आखिरी नबी हैं, आपके बाद कोई नबी आएगा ही नहीं। अब रही बात ईसा अलैहिस्सलाम की और मेहदी अलैहिस्सलाम की, ये जरूर तशरीफ लाएंगे लेकिन नबी बनकर जिंदगी नहीं गुजारेंगे। এই জন্য কোরআনে পাকে যে ঘোষণা দিয়েছে, ঘোষণার আলোকে আমরা বুঝতে পারলাম, জানতে পারলাম যে যতই কিয়ামত পর্যন্ত যে কোনো লোক এরকম ভাবে নবুয়তি দাবি করবে সে নবী হবে না, সে মিথ্যাবাদী হবে। কোনো মকসদের উপরে, কোনো গরজের উপরে, কোনো উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সে নবুয়তের দাবি করবে, কিন্তু আসলে সে নবী হবে না, মিথ্যুক হবে। এ কথা পরিষ্কার ভাষায় আমরা জানতে পারলাম, কোরআন থেকেই জানতে পারলাম। কিন্তু রয়ে গেল ঈসা আলাইহিস সালামের কথা, রয়ে গেল ইমাম মেহেদির কথা, যে হ্যাঁ ওনারা আসবেন, এটা তো কোরআনে পাকে হাদিসে সংবাদ আছে, ওনারা আসবেন, এটা ঠিক। কিন্তু ওনারা ঈসার নবুয়তি দাবি করে নবুয়তি জিন্দেগি যাপন করবেন না, ওনারা নিজের দিকে দাওয়াতও দিবেন না, ওনারা তো মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দিকেই দাওয়াত দিবেন, এবং ওনারা নবী হিসেবে নবুয়তি রক্ষা করে নবুয়তি দাওয়াতের যে কাজ ওনারা আগে করে গেছেন সেটা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জামানায় এসে করবেন না। ওনারা নবী ঠিক আছে, নিজ জায়গায় ওনারা নবুয়তি আছে এবং নবুয়তি মর্যাদাও আছে,
কিন্তু নবুয়তি জিন্দেগি ওনাদের থাকবে না, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অনুসারী হিসেবে আসবেন। जब ये बात साफ हो गई कि अब कोई नबी आएगा ही नहीं, तो मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, तो नबियों का काम कौन करेगा? नबियों की जिम्मेदारी कौन अदा करेगा? ये इतनी बड़ी जिम्मेदारी है नबियों की, जो सैयदना आदम अलैहिस्सलाम से चली आ रही है। अब इस जिम्मेदारी को कौन संभालेगा? इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकतों से, आपके सदक़े में इस उम्मत को नबियों वाले काम का जिम्मेदार बनाया। এটা যেহেতু পরিষ্কার হয়ে গেল যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরে আর কোনো নবী আসবে না, উনি খাতামুন নবীন, সর্বশেষ নবী, শেষ নবী। তাহলে এখন কথা রয়ে গেল আরেকটা, যে তাহলে ওনার যে এত বড় দায়িত্ব, নবুয়তি যে এত বড় বিশাল দায়িত্ব, আল্লাহ তাআলার দিকে মানুষকে ডাকা, আল্লাহ তাআলার পরিচয় দেওয়া, আল্লাহর সঙ্গে সম্পর্কিত করা, আল্লাহ তাআলার মহব্বত অন্তরে ভরে দেওয়া, আল্লাহ পর্যন্ত যাওয়ার রাস্তা বাঁধানো, এটা তাহলে কে করবে? নবী তো আসবে না, অথচ নবুয়তি এত বড় দায়িত্ব আঞ্জাম দেওয়ার দায়িত্ব কার হবে? এই প্রশ্ন থেকে একটাই উত্তর আসে, এই দায়িত্ব এ উম্মতের হবে। এই দায়িত্ব এখন এটাই বড় প্রশ্ন যে এত বড় দায়িত্ব কে আদায় করবে? साफ साफ उम्मत के जिम्मे ये काम है, जी चाहे तो भी करना है और ना चाहे तो भी करना है। इसलिए कि इस उम्मत का हर ईमान वाला फर्द, हर ईमान वाला मर्द, हर ईमान वाली खातून इस काम के जिम्मेदार हैं। अल्लाह ने साफ साफ इरशाद फरमा दिया, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर व तु'मिनूना बिल्लाह। एक उम्मत में सब दाखिल है, मर्द भी हैं, औरतें भी हैं, इमाम भी है, मुअज्जिन भी है, आलिम भी है, मुफ्ती भी है, कारी भी है, हाफिज भी है, काश्तकार भी है, ताजिर भी है, मुलाजिम भी है, शहरी भी है, देहाती भी है, मालदार भी है, गरीब भी है, पढ़ा लिखा भी है और बेपढ़ा भी है। हर एक के जिम्मे दावत का काम जरूरी है। এবং এই কথাই এখন পরিষ্কার হয়ে গেল যে নবুয়ত থাকছে না, কিন্তু নবুয়তি কাজ থাকছে। মানুষকে আল্লাহর পরিচয় দেওয়া, মানুষকে আল্লাহমুখী করা, এই কাজ তো থাকবে। এই কাজ এখন দায়িত্ব হবে সমস্ত উম্মতের ভিতরে আলেমও আছে, আনপড়ও আছে, হাফেজও আছে, কারিও আছে, মুফতিও আছে, এরকম কৃষক আছে, ব্যবসায়ী আছে। ব্যবসায়ীর জন্য এটা দায়িত্ব, কৃষকের জন্য এটা দায়িত্ব, প্রত্যেক উম্মতের জন্য এটা দায়িত্ব। কেননা কোরআনে পাকে পরিষ্কার ভাষায় আল্লাহ তাআলা এই দায়িত্ব বলে দিয়েছেন, কুনতুম খায়রা উম্মাতিন উখরিজাত লিন-নাস তা'মুরুনা বিল মা'রুফ ওয়া তানহাউনা আনিল মুনকার ওয়া তু'মিনুনা বিল্লাহ। তোমরা সকলেই দায়িত্ববান, সকলেই এই উম্মতের প্রত্যেকেই উত্তম উম্মত হিসেবে তোমাদেরকে নির্বাচন করা হয়েছে। কেননা তোমরা সৎ কাজের আদেশ করবে, অসৎ কাজের নিষেধ করবে, আর ফলশ্রুতিতে তোমরা ঈমানদার হবে। বরং ঈমানেরই শর্ত, ঈমানদার হওয়ার কারণই এটা যে তাকে নবুয়তি ওই দায়িত্ব পালনের জন্য প্রত্যেকে চিন্তা করতে হবে, প্রত্যেকে পরিকল্পনা করতে হবে, প্রত্যেকে নিয়ত করতে হবে। প্রত্যেক তবকা, উম্মতের সব তবকাকে এই দায়িত্ব আল্লাহ তাআলার তরফ থেকে দেওয়া হয়েছে। अजीज और दोस्तों, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही सबके? ভাই সকলের কথা বুঝে আসতেছে? नहीं बोल रहे? नहीं आ रहा है भाई। কি ভাই বুঝে আসতেছে? बोल रहे आ रहा है। तो करेंगे सब? করব আমরা সবাই। अब तक हमने काम को काम नहीं बनाया। अगर हम काम को काम बनाते तो हमारी दुनिया में ये हालत ना होती जो अभी है। समझ में आई ना? ये हमारा सबसे बड़ा कसूर है कि हमने काम को काम नहीं बनाया, काम को काम समझकर नहीं किया। इसलिए हम तौबा करें। ये बहुत बड़ा गुनाह है, हर उम्मती का बहुत बड़ा गुनाह है। तौबा करें। ওই যে এখন এটা তো আমরা সকলে বুঝলাম যে এটা আমাদের দায়িত্ব এবং কর্তব্য, কিন্তু এটাও সত্য যে আমরা এখনো এটাকে মকসদের দরজায় নিয়ে কাজ বানাই নাই, কাজকে কাজের মতন করে করি নাই, কাজকে কাজের মতো করার সিদ্ধান্তই নেই।
এটাকে যে উদ্দেশ্য বানাবো সে পর্যায়ে আমরা, এই জন্য এখন থেকে আমরা নিয়ত করি, তওবা করি, ইস্তেগফার করি, সিদ্ধান্ত নেই যে এখন থেকে ইনশাআল্লাহ আমরা আমাদের মকসদি কাজ, নবুয়তি যে মেহনতের যে রেশ হিসাবে আমাদের উপরে যে দায়িত্ব রয়েছে, এটা আমরা উদ্দেশ্য বানিয়ে করবো ইনশাআল্লাহ। বলেন সবাই বলছেন না? সবাই বলছেন। लेकिन मेरे दोस्तों बुजुर्गों, याद रखना, अच्छी तरीके से ज़हन में रखना, ये काम जो है वो नबूवत का काम है। ये काम नबूवत का काम है, नबियों वाला काम है, बनियों वाला काम नहीं है। हाँ, ये बनियों वाली सिफत के साथ नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। ये काम तो चलेगा नबियों वाली सिफात के साथ। हाँ, ये बहुत जरूरी है। जब तक हमारे अंदर नबियों वाली सिफात नहीं आएंगी, हम इस काम को कर नहीं सकते। এটার সাথে সাথে মনে রাখতে হবে, এটা নবুয়তলি কাজ, নবীওয়ালা কাজ, বনিওয়ালা কাজ না। বনি হলো ব্যবসায়ীকে বলে, এটা ব্যবসায়ের আন্দাজে কাজ না। দুনিয়াতে লাভবান হওয়ার জন্য, কিছু ফায়দা উঠাইবার জন্য এই মেজাজের উপর এটা করতে পারবে না। এটা নবুয়তি কাজ, নবুয়তি মেজাজের উপরেই করতে হবে। এটা নবুয়তি কুরবানির উপরেই করতে হবে, নবুয়তি সিফতের উপরেই করতে হবে। যে কোনো স্বার্থ গরজের উদ্দেশ্য না, বরং কুরবানির বিনিময়ে আল্লাহ তাআলা থেকে নেওয়া এবং বান্দাকে হেদায়েতের রাস্তা দেখানোর যে নেহাজ, যে মেজাজ নবীদের, সেই শুধু ওই মাত্র একমাত্র ওই তরিকায়, ওই মেজাজে এটা করা সম্ভব। অন্য কোনো মেজাজে এটা করা সম্ভবই না, করতেই পারবে না। मेरे अजीज और दोस्तों, जो लोग सो रहे हैं जरा उनको जगा दो, आंखें खोलो, सर ऊपर उठाओ। ये बहुत अहम बात है, मेरी नहीं है, ये मेरी नहीं है, ये निजामुद्दीन की नहीं है, नहीं, ये मौलाना साद साहब की नहीं है, ये मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह की नहीं है, ये मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह की नहीं है, नहीं है। ये तो अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में बयान किया है, कुरान की बात है, अल्लाह की बात है, इसलिए बहुत ज्यादा चौकन्ना होकर सुनना पड़ेगा। বলতেছে যে যদি কেউ একটু জিমানি বা ঘুমানি, একটু মাথার নত বা ঝুঁকে আসি, এরকম সবাইকে চৌকান্না হয়ে পড়তে হবে, মাথা উঁচা করতে হবে, দৃষ্টি খুলে রাখতে হবে, সচেতন হতে হবে, দিমাগ দিল সবকিছু হাজির থাকতে হবে। কেননা এটা তো কোনো মেহমান বলতেছে, এটা আমার কথা না যে আমি বানায় বলতেছি, আমার তরফ থেকে বলতেছি। এটা মোল্লা সাদ সাহেব বা নিজামুদ্দিনের পক্ষ থেকে এরকমও না, এটা মোল্লা ইউসুফ সাহেব রহমতুল্লাহের পক্ষ থেকে এরকমও না, ইলিয়াস সাহেব রহমতুল্লাহ এরকমও না, বরং এটা তো আল্লাহ তাআলার কথা, আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে বলা হচ্ছে, আল্লাহ তাআলার কথা আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে বলা হচ্ছে। আমরা তো শুধু পৌঁছানোর মাধ্যম। কাজেই আল্লাহ তাআলার কথা আল্লাহর পক্ষ থেকে বলা হচ্ছে, এটা কত গুরুত্ব দিয়ে শুনতে হবে, সচেতন হয়ে শুনতে হবে, চৌকান্না হয়ে শুনতে হবে, জাগরিত হয়ে শুনতে হবে, মানসিকভাবেও জাগরিত, দৈহিকভাবেও জাগরিত। এই জন্য সকালেই সচেতন হইতে হবে। তো এর আসি না ইনশাআল্লাহ। जिनके पास कलम कागज है, कलम कागज है, वो इन बातों को लिखे, मोबाइल में फिट न करे, मोबाइल में टेप न करे ना। ये गुम गया, सब चला गया, ये फूट गया, सब बेकार हो गया। समझ में आई ना? कॉपी में लिखे, असल तो दिल में उतारने की बात है। असल क्या है? दिल में उतारने की बात है। समझ में आई ना? कम से कम लिख करके रख ले कि कभी देख ले हम उसको। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, ये बातें आपको हिंदुस्तान जाकर के लेने की थी, लेकिन अल्लाह ने आपके मुकद्दर से वो बातें लेकर अपने बंदों को आपके पास भेज दिया, आपके पास भेज दिया। समझ में आई ना? इसलिए हम सबको इन बातों की कदर करनी चाहिए। যদি কেউ যোগ্যতা থাকে, হিম্মত থাকে, ইস্তেদাদ থাকে, কাগজ কলম থাকে, তো আমরা নোট করতে তো পারি, লিখতে পারি প্রয়োজনীয় জিনিস। আমরা যদি এরকম বুঝি, সবাই তো এটা পারবে না, যারা পারে আর কি, যাদের এরকম হুঁশিয়ারি জ্ঞান গরিমা আছে, করতে পারে। কিন্তু মোবাইলের নোট করে নিলাম, ট্যাপ করে নিলাম, এটা কোনো ফায়দামন্দ না। মোবাইল হারায় গেলে ও কথাও হারাই যাবে, মোবাইল নষ্ট হয়ে গেলে কথাও নষ্ট হয়ে যাবে, মোবাইলের সঙ্গে সঙ্গে সব হারাই যাবে। আর যদি নিজের কাছে নিজে লিখিত থাকে, সেটা কখনো না কখনো মন চাইলে দেখে নিতে পারবে। যেটা গুরুত্ব এই জন্য দিতে হবে, এই কথা তো আমাদেরকে
নিজামুদ্দিন গিয়ে হিন্দুস্তানে গিয়ে নেওয়ার কথা ছিল, কিন্তু আল্লাহ তাআলা আমাদের ভাগ্য ভালো করছে যে হিন্দুস্তানের লোকই আমাদের কাছে আল্লাহ পাঠিয়ে দিয়েছে। যাদের কাছে আমরা যায় নিতাম তাদেরকে আল্লাহ পাঠিয়ে দিয়েছে, আমাদের জন্য আল্লাহ সহলত করছে। কাজে আল্লাহ তাআলা যেহেতু আমাদের জন্য আসানি করছে, এই কথাগুলোকে কদর করা লাগবে। অবহেলার সাথে অবজ্ঞার সাথে যদি কেউ না নেয়, মনোযোগী হয়, তো আল্লাহ তাআলা তার দ্বারা ফায়দামন্দ করবে ইনশাআল্লাহ। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, अल्लाह पाक ने दावत के काम को हजरत अंबिया अलैहिस्सलाम से लिया, लिहाजा ये नबियों वाली सिफात के साथ चलेगा, ये नबियों वाली सिफात के साथ चलेगा, और खुसूसन खातमुन नबिय्यीन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफात के साथ चलेगा। हाँ, इसलिए बहुत जरूरी है हर बंदा पुराना हो या नया, वो इन बातों को अपनी जिंदगी में लाने की पूरी फिक्र करे। এই কথাগুলো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে সাহাবাগণ নিছেন এবং নবুয়তি মিজাজের সাথে ওনারা কাজটাকে আঞ্জাম দিয়েছেন, পূর্ণতায় পৌঁছাইছেন, এবং এইভাবে আল্লাহ তাআলা আমাদের পর্যন্ত পৌঁছাইছেন। যারা এই কাজকে নবুয়তি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বশেষ নবীর মিজাজের উপরে নিবে এবং সর্বশেষ নবীর তরিকার উপরে কাজটা করবে, আল্লাহ তাআলা তাকে দিয়া হেদায়েতের জরিয়া বানাবে, তাকেও ফায়দামন্দ করবে, অন্যকেও ফায়দামন্দ করবে। এই জন্য এটা একই মেজাজের উপরে সবাইকে নেওয়ার জন্য সিদ্ধান্ত নিতে হবে, নবুয়ত এবং আখিরি নবীর মেজাজের উপরে নিতে হবে। अगर हमने इस काम को मिजाज नबूवत पर नहीं किया और सिफात नबूवत से नहीं किया, तो ये काम दावत नहीं रहेगा, ये तंजीम बन जाएगा। और तंजीमें चला नहीं करती। अल्लाह का शुक्र है, जब से दावत का काम शुरू हुआ है आज तक चल रहा है, आज भी चल रहा है, और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह यही एक काम है जो दुनिया में दंदना रहा है। যদি এই কাজকে নবুয়তি মিজাজ নবুয়তি সিফাতের উপরে করা হয় তাহলে এই কাজ তো চলবে, আর যদি নবুয়তি মিজাজ নবুয়তি সিফাতের উপরে না করা হয় তো এটা একটা সংগঠনের মতো একটা সংগঠন হয়ে যাবে। বহু দুনিয়াতে সংগঠন আছে, এই সংগঠনগুলি চলতে থাকে না, এগুলো একসময় থেমে যায়, এগুলি চলার জন্য হয় না, চলেও না, চলা সম্ভব না। কিন্তু নবুয়ত আর নবুয়তি মেজাজের কাম স্থায়ী জিনিস, এটা স্থায়ী হবে, এটা চলবে। তাহলে এটাই এক কাজ আল্লাহ তাআলা চালানোর পরের থেকেই এই যে চলতেছে, তো দুনিয়া ব্যাপী চলতেই আছে, তার সমৃদ্ধি আছে, তার বৃদ্ধি আছে, তার গ্রহণযোগ্যতার মধ্যে মানুষের অনুযোগ বাড়তেই আছে। আল্লাহ জাল্লা জালালুহু ওয়া মানাওয়ালুহু এই কাজকে কবুল করেছেন, কিন্তু শর্ত হইল নবুয়তি সিফাত নবুয়তি মিজাজের উপরে করতে হবে, কোনো সাংগঠনিক মিজাজের উপরে নয়। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, अल्लाह पाक ने जरा मुतवज्जे होकर सुनना, अल्लाह पाक ने कुरान पाक में 4 चीजें बयान फरमाई है। सिफात तो बहुत सारी है कुरान में, लेकिन जो आयत पढ़ी जा रही है इसमें अल्लाह ने 4 सिफात का तज़किरा फरमाया। वो दाई के अंदर होना जरूरी है। अब कोई मुश्किल नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, नए से नया आदमी भी उसको अपने अंदर उतार सकता है, नए से नया आदमी भी उसकी मश्क कर सकता है, कोई मुश्किल नहीं। ये जरूरी नहीं है कि साहब ये तो पुरानों की बातें हैं, ये तो पुरानों के लिए है, नहीं। हमने तो हजरत जी दामत बरकातुहूम को हाफिज़हुल्लाह को मरकज में आवाम के सामने ये बातें कहते हुए सुनी है। जब आवाम के सामने वो कह रहे हैं, पुरानों का मजमा नहीं रहता रोजाना, जब आवाम के सामने कह रही है, और वाकई में अगर आवाम ने ले लिया इन बातों को तो पता नहीं अल्लाह किससे कितना काम ले ले और कहां काम ले ले। और जे नबुयती मिजाज नबुयती सिफात की আল্লাহ তাআলা কোরআনে পাকে 4টা গুণের কথা বয়ান করেছেন, যেটা আমরা ইনশাআল্লাহ এখন আলোচনা করব। এই 4টা গুণ এরকম কোনো জটিল না, ঘাবড়াবার মতো কিছু নাই, যে এরকম না যে এটা বহুত কঠিন জিনিস বা বহুত পুরানা লোকদের জিনিস, না না, বরং বলেন হযরত জি মাওলানা সাদ সাহেব মুতাজিলুল আলী নিজামুদ্দিনের বয়ানে, সকালের বয়ানে উমুমি মজমার ভিতরে উনি এগুলো বলতেছেন।
পুরানো মজমা তো আর সবসময় সকালের বয়ানে থাকে না, তো উনি তো সকলের সামনে বলতেছেন, আর আল্লাহ শুকর নিতেও আছে, এবং আল্লাহ পাক কাকে দিয়ে কত কাজ নিতেছে এটার হিসাব আমরা করতে পারবো না। আল্লাহ পাক যাকে চান এটা তো আসলে বহুত সহজ, প্রত্যেকের জন্য সহজ, প্রত্যেকের কর্তব্য করতেও পারবে। এই জন্য আমরা একটু মনোযোগী হই যে কোন কোন গুণ যেটা হাসিল করলে পরে, যেটার সাথে চললে পরে এটা নবুয়তি সিফত হয় এবং এটা কবুলিয়াতের দরজা পেয়ে যায়। अल्लाह का फरमान है फबिमा रहमतिन अल्लाहि लिंता लहुम वलौ कुंत फद्दन गलीदल क़ल्बि लंफद्दू मिन हौलिक फ़अफ़ु अन्हुम वस्तग़फिर लहुम वशाविरहुम फिल अम्र। साफ साफ इरशाद है अल्लाह पाक का, साफ साफ इरशाद है अल्लाह पाक का नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, फबिमा रहमतिन मिनल्लाहि लिंता लहुम, अगर अल्लाह की तरफ से आपको नर्म खू न बनाया जाता और अल्लाह आपको नर्म खू न बनाता और आपको नर्म मिजाज वाला न बनाता तो आपके करीब में कोई न फटकता, आपके करीब कोई भी नहीं बैठता, लन फद्दू मिन हौलिक, कोई आपके पास भी ना आता। কোরআনে পাকের মধ্যে আল্লাহ জাল্লা জালালুহু নবুয়তি সিফাত বয়ান করছেন, নবীর শানই বয়ান করছেন। ফাবিমা রাহমাতিন মিনাল্লাহি লিনতা লাহুম ওয়ালাউ কুনতা ফাযযান গালিযাল কলবি লানফাদ্দু মিন হাওলিক ফাআফু আনহুম ওয়াস্তাগফির লাহুম ওয়াশাবিরহুম ফিল আমর ফাইযা আযামতা ফাতাওয়াক্কাল আলাল্লাহ ইন্নাল্লাহা ইউহিব্বুল মুতাওয়াক্কিলিন। আল্লাহ তাআলা নবীজিকে, নবীজির সিফাত কোরআনে পাকের 4টা সিফাতকে বেশ খুলে খুলে বয়ান করছেন, যেটা আল্লাহ তাআলার কত বড় রহমত, কত বড় দয়া, যে আপনি আপনার উম্মতের জন্য, আপনার সাহাবীদের জন্য নরম। ফাবিমা রাহমাতিন মিনাল্লাহি লিনতা লাহুম, আপনি তাদের জন্য সহানুভূতিশীল, আপনি তাদের জন্য মনোযোগী, আপনার ভিতরে সেই জিনিস আছে তাদেরকে আপনি গুরুত্ব দেন, আপনি তাদের জন্য নরম ভাবে চলেন। এই যে নরমিয়াত আপনার মধ্যে আছে এটা আল্লাহ তাআলার তরফ থেকে, এটা বড় রহমত। যদি আপনি কঠোর হইতেন, শক্ত মেজাজের হইতেন, কারো দিকে মনোযোগী না হইতেন, কারোর কথা মনোযোগ দিয়ে না শুনতেন, কাউকে গুরুত্ব না দিতেন, তাহলে আপনার আশপাশের লোকজন আপনার আশপাশে থাকতো না, সব আপনাকে ছেড়ে চলে যেত। কেউ আপনার আশপাশে বসতে রাজি হইতো না, কেউ আপনার সঙ্গে চলতে রাজি হইতো না। আল্লাহর ওই রহমত, যে আপনার ভিতরে যে নরমিয়াত আছে, সাথীদের নেওয়ার যে সিফত আছে, এটাই আল্লাহ তাআলার বড় রহমত। हिल्म, हिल्म, नरमी, लीन, बर्दाश्त करना, सब्र करना, इस काम के लिए बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। हम अपने अंदर ये सिफत पैदा करें। अगर नहीं है नरमी तो उसको लाना पड़ेगा, जबरदस्ती लाना पड़ेगा, अपने आप को नरमी का खुगर बनाना पड़ेगा। ये नबियों की सिफात में से है। हर नबी नर्म मिजाज, नर्म खू, साहिबे लीन, साहिबे इल्म, साहिबे बर्दाश्त थे, हर नबी थे। और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तो कहना ही क्या, नबियों की सिफात में नरमी, बर्दाश्त करना, हिल्म, ये ऐसा जबरदस्त था कि जितना नबियों पर जुल्म किया जाता, जितना नबियों पर जुल्म किया जाता, ये सिफत बढ़ती जाती थी, ये सिफत बढ़ती जाती थी। इतनी प्यारी सिफत नबियों के अंदर रखी थी अल्लाह ने। जरूरी है हर काम करने वाला, नया हो या पुराना, वो अपने अंदर इस सिफत को लाने की फिक्र करे। যে নম্রতা, বরদাস্ত, সহানুভূতিশীলতা, ধৈর্য, এটা নবুয়তি গুণের জন্য বহুতই এক জরুরি গুণ। প্রত্যেক নবীর ভিতরে এই গুণ ছিল, এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তো সবচেয়ে বেশি ছিল। শ্রেষ্ঠ নবী, সেরা নবী, সর্বশেষ নবী। নবুয়তি কাজের জন্য এই গুণ প্রত্যেকের জন্য জরুরি। যদি না থাকে তো জবরদস্তি হলেও এটা আনতে হবে, এটা অর্জন করতে হবে, এটার ভিতরে নিজেকে মুজাইন করতে হবে, নিজেতে এই গুণে গুণান্বিত করতে হবে। এটা এত জরুরি জিনিস
যে আল্লাহ জাল্লা জালালু সমস্ত নবীদেরকেও দান করছেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে শ্রেষ্ঠ আকারে সেরা হিসাবেই দান করছেন। এটা প্রত্যেকের জন্য একান্ত জরুরি নবুয়তি কাজের জন্য। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, यहाँ तक के जिनके पास ईमान नहीं होता था, जिनके पास ईमान नहीं होता था, वो भी नबियों को इस बात पर आजमाते थे, उन पर जुल्म इसलिए करते थे कि देखें इनका सब्र कितना बढ़ता है, कितना बढ़ता है। ये वो लोग देखते थे, ईमान वाले नहीं देखते थे, ईमान वाले नहीं, बल्कि वो जिनके पास ईमान नहीं होता था। एक वाकया लिखा है हयात सहाबा में, हाँ एक वाकया लिखा है कि एक मर्तबा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन के साथ मस्जिद नबवी में बैठे थे। कहाँ बैठे थे? मस्जिद नबवी में बैठे थे। किसी ने आकर खबर दी कि एक जगह कुछ लोग इस्लाम में दाखिल हुए हैं और वो बहुत परेशान है, बहुत परेशान है। उनके खाने के, पीने के, कपड़ों के लाले पड़े हुए हैं और इस वक्त उनको मदद की बहुत जरूरत है, लिहाजा उनकी मदद की जाए। अब यहाँ बैतुल माल तो होता नहीं था, जमा तो नबी जी के पास कभी रहता नहीं था, अब कहां से करें? उस मजमे में एक यहूदी बैठे हुए थे जिनका नाम है ज़ैद इब्ने साना। ये बैठे हुए थे। इन्होंने कहा, ऐ मोहम्मद, मेरे पास सोना है, सोना चांदी सोना है, तुम चाहो तो वो कर्ज ले लो और इससे जो जरूरतें हैं वो उनकी पूरी कर दो और फला मुद्दत के बाद इसके बदले में मुझे खजूरें दे देना। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ধৈর্যকে পরীক্ষা করার জন্য অনেক সময় মুসলিম অমুসলিমরা পর্যন্ত এমন হারবা, এমন তরিকা, এমন জিনিস তারা বন্দোবস্ত করত যে আজীব। এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যতই অত্যাচার জুলুম বাড়াই দেওয়া হইতো, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ধৈর্যের পরীক্ষাতে আরো বেশি উনি উতরে যেতেন, আরো বেশি ধৈর্য বাড়িয়ে যেত, আরো বেশি সহনশীল হয়ে যেতেন। বোঝা যেত যে উনি যে সত্যিকারের নবুয়তি গুণের অধিকারী, এটা বুঝবার জন্য অনেক সময় অমুসলমানরা পরীক্ষামূলক ভাবেও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অত্যাচার এবং জুলুম বাইরে দেওয়া দেখতো যে উনি কতটুকু ধৈর্য করতে পারে এবং ধৈর্যের পরিমাণ কেমন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বসায় ছিলেন মসজিদে নববীতে। এক খবর আসলো যে ফুলানা কবিলা তো মুসলমান হয়েছে, কিন্তু তারা এই পরিমাণ অভাবী, দুঃখ দৈন্যে জর্জরিত, না তাদের খাবারের কোনো ভালো ব্যবস্থা আছে, না পোশাকের কোনো ভালো ব্যবস্থা আছে, না কোনো বাসস্থানের কোনো ভালো ব্যবস্থা আছে, বহুতই কঠিন অবস্থা তাদের ইমার্জেন্সি ভাবে জরুরি ভিত্তিতে তাদের খাবার দাবারের ব্যবস্থা করা, পোশাকের ব্যবস্থা জরুরি। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই খবর পায়া তো ফিকিরমন্দ হইলেন, সাহাবীরাও ফিকিরমন্দ হইলেন। কিন্তু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এমন কোনো বাইতুল মাল তো জমা থাকতো না যে তাড়াতাড়ি এখান থেকে এত লাখ টাকা পাঠায় দাও। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজে জমা করতেনও না, নিজের মালও কোনো সঞ্চয় থাকতো না, ইজতেমাই মালও কোনো সঞ্চয় থাকতো না। সাহাবারাও তো সকলে অভাবী ছিলেন, তাহলে এই মসলা কিভাবে হল হবে? তো এই মজলিসে এক ইহুদিও বসা ছিল, যায়েদ ইবনে সানা। উনি বললেন যে ঠিক আছে মুহাম্মদ, আপনার যদি প্রয়োজন হয় তো আমার কাছে মাল আছে, স্বর্ণ আছে, আপনি যে পরিমাণ লাগে আমি দিয়ে দেই। একটা তারিখ ঠিক করে নেন, অমুক তারিখের পরে এটা আমাকে খেজুরের রূপে আমাকে আদায় করে দিলে হবে। আপনাদের কাছে খেজুর আছে, আমার কাছে স্বর্ণ আছে। কথাবার্তা ঠিক করে ওনার কাছ থেকে কর্জ নিয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওই মুসলমানদের হাজত পুরা করার ব্যবস্থা করে দিলেন। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को वो सोना लेकर के दे दिया गया। उन्होंने जो चीजें जरूरत की थी वो बाजार से खरीद कर वहां पहुंचा दी। इससे पता चलता है कि हमें भी मशवरे के साथ गरीबों की, यतीमों की, बेवाओं की, नौ मुस्लिमों की मदद करनी चाहिए। अल्लाह ने मौका लाया था अभी
चंद महीने पहले मेरे दोस्तों और बुजुर्गों बहुत ममालिक में और खुसूसन हिंदुस्तान में इतना ईमान वालों ने खिदमत की है, इतनी खिदमत की है, अल्लाह का शुक्र उसका एहसान है, लेकिन हक अदा नहीं हुआ, हक अदा नहीं हुआ, जैसा करना चाहिए था वैसा नहीं हुआ। क्यों? इसलिए कि जैसा करना चाहिए था वैसा होता तो जमीन पर कोई बगैर ईमान के न रहता। ওই যে এই ঘটনা থেকে কোথাও প্রমাণিত হয় যে আমাদেরও মানুষের প্রয়োজনে এতিম, বেওয়া, গরিব, দরিদ্র, অসহায় তাদের সাহায্যের হাত বাড়ানো উচিত। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সঙ্গে সঙ্গে মাশওয়ারা করে এটা পুরা করলেন। কিভাবে? ওই থেকে স্বর্ণ নিয়ে হয়তো বেলাল রাদিয়াল্লাহু তাআলাকে দায়িত্ব দেওয়া হলে এটা উনি করতেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মেহমানদের জরুরত পুরা করার এটাই আল্লাহ ওনার দায়িত্ব দিয়েছিলেন। তো এটা নিয়ে গিয়ে উনি বাজারে লেনদেন করে বেচাকেনা করে ওনার জন্য খাদ্য, পোশাক যা প্রয়োজন ইমার্জেন্সি ভাবে যেটা সম্ভব হয়েছে এটা নিয়ে ওই কওমের কাছে পৌঁছায় দিলেন। তো রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেটা করছেন আমাদেরও মাশওয়ারা সাপেক্ষে এটা করা উচিত, এটাও প্রমাণ হয়ে গেল। বলে অল্প কিছুদিন আগেই করোনার টাইমে হিন্দুস্তানে এই ধরনের মশলা বহুত দাঁড়াইছে, বহুত মানুষ অভাব দৈন্যে রুজি রোজগার করতে পারে না, লকডাউন, ঘর থেকে বেরোতে পারে না, কোথাও যেতে পারে না, ঘরে খাদ্য নাই, ঘরে কিছু নাই, কঠিন অবস্থা গেছে। সেখানে মুসলমান ও মুসলমান কোনো বাস বিচার তমিজ ছিল না, সকলের অবস্থায় দুরবস্থা। তো তখন আল্লাহ পাকের শুকর, আমাদের মাশওয়ারা সাপেক্ষে আমাদের মুসলমান ভাইরা যাদের কাছে আল্লাহ তাআলা সামর্থ্য দিছে তারা বড় আকারে হাত বাড়ায়া ও মুসলমানদের পর্যন্ত অনেক মদত করেছে, যথেষ্ট করেছে, আল্লাহ পাক যতটুকু তৌফিক দিছে। কিন্তু বলেন যে সে তাতেও আমাদের পূর্ণ হক আদায় হয়ে গেছে এটা বলতে পারবো না। কারণ যদি মুসলমানরা পূর্ণ হক আদায় করে মানুষের খেদমত করতো তাইলে আর কেউই অমুসলমান থাকতেই পারতো না। তাদের খেদমত ইকরামের বিনিময়ে সবার দিলে ইমানের আলো পৌঁছে যেত, সব মুসলমান হয়ে যেত। কিন্তু এটা আমাদের দ্বারা আল্লাহ পাক যেটুকু চাইছেন, আমাদের যতটুকু সামর্থ্য ছিল আল্লাহ করাই নিয়েছেন, আমরা করছি আলহামদুলিল্লাহ। এরকম করাই দস্তুর মাশওয়ারা সাপেক্ষে। एक ताजिर हजरत जी दामद बरकातुम की खिदमत में हाजिर हुई है। भाई जरा जाग कर सुनो, सो मत, आसपास देखो, अगर कोई सो रहा तो उसे जगा दो, प्यार से मोहब्बत से जगा दो, उससे कहो सर ऊंचा करे। বলে যে একটু সবাই মনোযোগী হয়ে সজাগ হয়ে শুনি। আশপাশে যদি কারোর মাথা নত থাকে তো এটাও একটা গাফলত, এই জন্য সব মাথা উঁচা করে শুনি এবং আশপাশে যার এরকম মাথা নত দেখি তো উঠায় দিই, জাগায় দিই ইনশাল্লাহ। एक ताजिर हजरत जी दामद बरकातुम के पास तशरीफ लाए और अर्ज किया, हजरत जी मैंने एक ट्रक भर कर चप्पल एक ट्रक भर कर चप्पलें लोगों को तकसीम किया, एक ट्रक भर कर तकसीम किया। हजरत ने उससे पूछा, देखो सर ध्यान से सुनना बात, हाँ बहुत गौर से सुनने की बात है, बहुत गौर से सुनने की बात है। हजरत ने उससे पूछा, तुमने ये चप्पलें मुसलमानों में तकसीम की होगी? तुमने ये चप्पलें मुसलमानों में तकसीम की होगी? उसने कहा हाँ, मैंने ये चप्पलें मुसलमानों में तकसीम किया है। हजरत जी दामद बरकातुम ने फरमाया नहीं 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 नहीं, तुम्हारा काम था कि 60% चप्पलें उन लोगों में तकसीम करते जिनके पास ईमान नहीं है, जिनके पास ईमान नहीं है। 60% चप्पलें उनमें तकसीम करते और 40% चप्पलें मुसलमानों में तकसीम करते। হযরত জি দামাত বারাকাতুহু মাওলানা সাদ সাহেবের কাছে এক বড় ব্যবসায়ী আসলো। এই যে লকডাউনের অবস্থায় দুরবস্থা গেছে মানুষ, ওই সময় একটা ঘটনা কারগুজারি। তো ওই ব্যবসায়ী বললো যে হযরত আমি তো পুরা এক ট্রাক ভর্তি চপ্পল, মানুষের জুতা মানুষের মধ্যে বন্টন করছি। এই দুরবস্থার ভিতরে মানুষের সব দিনের অসুবিধা ছিল, চপ্পলের অসুবিধা ছিল। তাহলে পুরা এক ট্রাক তো অনেক চপ্পল হবে, অনেক জুতা হবে, আমি এগুলি মানুষের মধ্যে বন্টন করছি। তো হযরত জি বলে বহুত মনোযোগ দিয়ে শোনা দরকার, হযরতের দিক নির্দেশনা রয়ে গেছে কারগুজারির মধ্যে। বলে যে তাইলে তো তুমি মনে হয় এই চপ্পল জুতাগুলি মুসলমানের মধ্যে বন্টন করছো? হ্যাঁ, আমি তো মুসলমানের মধ্যেই বন্টন করছি। আরে না না, তোমার তো উচিত ছিল শতকরা 60 ভাগ অমুসলমানের মধ্যে দিতে, 40 ভাগ মুসলমানের মধ্যে দিতে।
বেশিরভাগ তুমি অমুসলমানকে দিতে, 40 আর 60 হইলেও একটা ব্যবস্থা হইতো, একটা চলতো, তুমি তো সেরকম করো নাই। বলে হ্যাঁ, আমি তো সেরকম করি নাই। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, अजीज साथियों, जब वो वक्त खत्म हो गया, मुद्दत खत्म हो गई, तो वो यहूदी साना जैद बिन साना आए और आकर के हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुरा भला कहने लगा और कहकर यूं फरमाया कि तुम ऐसे हो, वैसे हो, यूं हो, त्यों हो, और तुम कुरैशी सब के सब जो है ऐसे ही करते हो। यहाँ तक के बाप दादा परदादा सबको बुरा भला कहा। एक रिवायत में है कि आपको धक्का दिया, आप जन्नतुल बकी की दीवार से जाकर गिर गए, सुरीन के बल आप गिर गए। सैयदना उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने देखा कि ये ज़ैद बिन साना ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अच्छा मामला नहीं किया, तो तलवार निकाली और फरमाया ज़ैद बिन साना से कि ज़ैद, अगर इस मजमे में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम न होते तो मैं तेरी गर्दन तेरे तन से जुदा कर देता, तेरी गर्दन तेरे तन से जुदा कर देता। বলে যে ওই যে ঘটনা, যায়েদ ইবনে সানা যে স্বর্ণ দিয়েছিল মুসলমানদের হাজত পুরা করার জন্য, বেলাল রাদিয়াল্লাহু আনহুর মাধ্যমে এই ব্যবস্থা করছেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। তো সময় পুরাবার আগেই ওই ব্যক্তি এসে গেল। ওই ব্যক্তি আইসা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে গালাগালি শুরু করলো, মন্দ বলা শুরু করলো যে তোমরা এরকমই, বনি হাশিমরা কুরাইশরা এরকমই, মানুষের কথা দাও, মানুষের পয়সা নাও, সময় মতো ফেরত দাও না, তোমাদের স্বভাবটা এরকম। খুব দোষারোপ করলো রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে রাগান্বিত করার জন্য, গালাগালি করলো, বংশ তুলে গালাগালি করলো। ওই সময় মানুষ বংশ গালাগালি করলে সহ্য করতে পারতো না, কাজে এভাবেই সে গেল। অথচ তার এখনো হকও হয় নাই, সময় এখনো পুরাই হয় নাই, কিছু বাকি থাকতেই সে এই কাম শুরু করে দিল। বলেন যে এক রাওয়ায়াতে এটাও আসছে যে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ধাক্কাও দিল, এবং সে ধাক্কার কারণে জান্নাতুল বাকির দেওয়ালে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পড়েও গেলেন। এরকম দুর্ব্যবহার করলো। এরকম রাওয়ায়াতে এরকম আছে, কলা ঝাঁকি দিল। হয়তো ওমর দেখলো এই দুরবস্থা, এই অবস্থা দেখে ওমর রাগান্বিত হয়ে গেল আর ধমক দিয়ে উঠলো, এ আল্লাহর দুশমন, তুমি এরকম ব্যবহার করতেছো আমার সামনে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে? আমি তো এটা জানি না রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি কোনটার উপরে রাজি হবে। যদি আমি জানতাম আর আমার যদি এই ভয় না থাকতো যে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নারাজ পারেন, তাহলে এতক্ষণে আমি তোমার গলা কাইটা জোদা করে ফেলতাম। কিন্তু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ব্যাপারটা আমার অজানা, যে তোমার সঙ্গে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যে আচরণ, তুমি যেটা করতেছো, এতে আমি যদি রাগ হই আর আমি কিছু করি, উনি কি না ভাবে, এই জন্য আমি তুমি বাচ্চা আসো, নাইলে তো আমি গলা জোদা করে দিতাম। मेरे अजीज और दोस्तों, देखो बात में ध्यान से सुननी पड़ेगी आपको, वरना स्लिप हो जाएगी बात। फरमाया हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, देखो ध्यान देना, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ उमर तुमने क्या किया, ऐ उमर तुमने क्यों डांटा, तुम उससे कहते, तुम ज़ैद बिन साना से कहते कि अपने कर्ज का मुतालबा अच्छी तरीके से करो, और तुम मुझसे कहते कि नबी जी इसका कर्जा अदा कर दीजिए, लेकिन तुमने ठीक नहीं किया। ये मिजाज नबूवत है, ये मिजाज नबूवत है, ये दीन का मिजाज है कि अपनों से अगर गलती हो जाए तो उसको टोकना चाहिए, हाँ उसकी इस्लाह करनी चाहिए। ये तो सियासत का मिजाज है, ये सियासत का मिजाज है कि अगर अपनों से गलती भी हो जाए तो उसकी वाह वाह की जाए। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা এই ব্যবহারের উপরে ওমর রাদিয়াল্লাহুকে ডাকলেন, বলে ওমর এটা তুমি কি করলা, আমরা তো তোমার কাছে এটা আশা করি নাই। তিনি মারে তো নাই, গর্দান তো জোতা করে নাই, ধমক তো দিছে, ডাঁট তো দিছে। ওমরের ডাঁটও তো সাধারণ ব্যাপার না। তো নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুশি হয়ে ওমরকে বাহবানা দিয়া ওমরকে শাসন করলেন, ওমর এটা তুমি কি করলা, তোমার কাছে আমরা অন্য জিনিস আশা করছিলাম। তুমি তাকে বলতো যে ভাই কর্জ চাইতে হলে একটু সুন্দরভাবে চাও, তোমার আচরণ ব্যবহার তো যেটা করছে এটা তো হইল না। আর আমাকে বলতো যে হযরত
আপনি কর্জ নিছেন, সময় মতো দিয়ে দাও, এই তো ভালো, কর্জ আদায় করে দেওয়ার ব্যবস্থা করেন। আমাকে এটা বলতা, তাকে ওইটা বলতা, এটা না করে তুমি উল্টা তারে ডাকলা। সে তার কর্জ চাইছে, যেভাবেই চাইছে, এই জন্য তুমি তারে ডাকতে পারো না। বলে নবতী মেজাজ এটা। আর নিজেদের লোক যদি ভুল হয় তাহলে তাকে সংশোধন করা, তাকে সামলায় নেওয়া, তাকে শুধরায় নেওয়া, তাকে সঠিক পথে রাহবারি করা, এটা নবতী মেজাজ। আর রাজনৈতিক মেজাজ হলো নিজের লোকের কোনো ভুল নাই, নিজের লোকের যত বলি বাহবা দেওয়া হবে, বলা হবে খুব ভালো করছে, খুব ভালো করছে। আর অন্য লোকে শুদ্ধ করলে বলে বহুত খারাপ করছে, এইগুলি ডিস্টার্ব। এই হলো মেজাজ, হলো রাজনৈতিক। আর নবতী মেজাজ কি? নিজের লোকের সংশোধন করা, নিজের লোকের ভুল ধরা। मेरे दोस्तों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से फरमाया कि जाओ जाकर के इसका कर्जा अदा करो, जाओ जाकर के इसका कर्जा अदा करो, और जब तुमने इसे डांटा है, धमकाया है, तो उसके बदले 20 सा खजूरें ज्यादा दो। এখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, যাও ওমর, তুমি তাকে নিয়ে যাও, তার যে পরিমাণ কর্জ আমাদের উপর আসছে এই পরিমাণ খেজুর দিয়ে দাও। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওমরকে বললেন, আসলে ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর কাছে ওই সময় কর্জ দেওয়ার মতো সামর্থ্য ছিল, এটা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জানতেন। আর উম্মতের প্রত্যেকের মালের উপরই নবীজির পূর্ণ অধিকার আছে, কারণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কর্জ তো উম্মতের জন্যই ছিল। আর পিতার যেরকম উম্মতের মালে অধিকার থাকে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামেরও অধিকার ছিল, দিয়ে যাও। আর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আলাদাভাবে ওমরকে এটাও বলে দিলেন যে তাকে যখন কর্জ দেওয়া শেষ হবে 20 পাল্লা তাকে আর একটু বেশি দিবা, তুমি যে ডাকছো এটার বদলা তুমি তাকে 20 পাল্লা বেশি দিবা। 20 सा खजूरें आज के दौर में 70 किलो होती है, 70 किलो, 70 किलो। तो फरमाया कि तुम 70 किलो खजूरें इसका बदल दो कि तुमने इसे धमकाया है, डांटा है। हजरत सैयदना उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ले गए और जाकर के उनका कर्ज अदा किया और 20 सा खजूरें देने लगे। तो ज़ैद इब्न साना कहने लगे, ये क्या है? ये 20 सा खजूरें तो मेरी नहीं है, मेरा कर्जा तो मुझको मिल गया, ये क्यों दे रहे? फरमाया, नबी जी ने फरमाया कि मैंने जो तुम्हारे साथ मामला किया है, डांटा है, डपटा है, धमकाया है, उसके बदले में 20 सा खजूरें ज्यादा देने के लिए कहा है। ज़ैद इब्न साना ने कहा, ज़ैद इब्न साना ने कहा, ऐ उमर, मैं समझ गया, मैं समझ गया, मैंने तौरात में, इंजील में, ज़बूर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निशानियों को पढ़ा है और देखा है। मेरा यकीन है कि आप अल्लाह के नबी हैं। हालांकि यहूदी थे, कौन थे? साना यहूदी थे, लेकिन क्या करें, मेरा यकीन है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के नबी हैं, अल्लाह के रसूल हैं। लेकिन मैं एक सिफत देखना चाह रहा था, कि जब जब नबी पर जुल्म होता है, नबी पर ज्यादती होती है, उसका सब्र और बढ़ता है। मैंने देख लिया, चलो मुझे नबी के पास लेकर चलो, मैं ईमान लाता हूँ, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। তো রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশ পায় ওমর রাদিয়াল্লাহু নিয়ে গেলেন, নিয়ে গিয়ে তার কর্জ আদায় করলেন। তারপরে যখন অতিরিক্ত দেওয়া শুরু করলেন 20 পাল্লা 20 সা, বলে 20 সা বর্তমানের হিসেবে 20 সা মানে 70 কিলো, 70 কিলো তাকে অতিরিক্ত দেওয়ার নির্দেশ দিচ্ছেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। তো যখন দেওয়া শুরু করলো তখন যায়েদ ইবনে সারা বলে, ওমর এটা কি? আমি তো আমার হিসাব মতে কর্জ পেয়ে গেছি। বলে এটা হলো ওইটা, তোমাকে যে আমি ডাকছি, তোমাকে আমি দমক দিচ্ছি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে, এই দেওয়াটা যে দমকটা যে আমার জন্য সঠিক হয় নাই, এটার জন্য জরিমানা হিসেবে আমার উপরে 20 পাল্লা বেশি দেওয়ার আদেশ দেওয়া হয়েছে। সে বলে, এ উমর, চিনো তুমি আমারে? শোনো, আমি ইহুদি আলেম যায়েদ ইবনে সানা, আমি যে এটা করছি এটা ইচ্ছাকৃত করছি। আর আমি তওরাত ইনজিলের কিতাব পড়ে আমি এটা বুঝতে পারছি যে উনি আল্লাহরই নবী হবেন। কিন্তু একটা জিনিস আমার দেখার বাকি ছিল, আমি এই পরীক্ষাটা করার জন্যই পরিকল্পিতভাবে ওনাকে কর্জ দিছি, সময়ের আগে এসে ওনাকে দুর্ব্যবহার করছি। কেননা ওখানে এটাও লেখা আছে
নবীদের উপরে, নবী শেষ নবীর উপরে যত অত্যাচার আর জুলুম করা হবে, মূর্খতা দেখানো হবে, ওনার ধৈর্য আরো বাড়বে, উনি অধৈর্য হবেন না। এটার জন্য উনি কি নিজেকে নিজে হারায় ফেলবেন না, নিজে রাগান্বিত হয়ে এমন কিছু ভুল সিদ্ধান্ত নিবেন না। এটাও আমার আজকে দেখা হয়ে গেল, তুমি চলো আমাকে নিয়ে, আমি সাক্ষী দিতেছি উনি সত্য নবী এবং আমি মুসলমান হয়ে যাচ্ছি। আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহু। ये है पहली सिफत, यह है पहली सिफत नरमी। हाँ, ये सबको करना पड़ेगा, सबको करना पड़ेगा, चाहे ईमान वाला हम पर जुल्म करे या गैर ईमान वाला जुल्म करे। लेकिन मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, ये नबूवत का मिजाज नहीं है कि हम उससे इंतकाम ले, हम उससे बदला ले। ये नबूवत का मिजाज नहीं है। नबूवत का मिजाज क्या है कि बर्दाश्त करे, हिल्म, सब्र, ज़ब्त, नरमी, ये नबूवत का मिजाज है। বলে যে এটা হলো প্রথম গুণের ব্যাখ্যা গেল যে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ধৈর্য ছিল, নরমিয়াত ছিল, এরকম ভাবে বর্দবাড়ি ছিল, সহনশীলতা ছিল। এটার প্রথম উদাহরণ, এটা প্রথম ঘটনা সেজন্য আনা হলো যে কি পরিমাণ ধৈর্য ছিল। অন্যায়ের উপরে অন্যায় করতেছে, ধাক্কা দিতেছে, কলার ধরতেছে, দোষারোপ করতেছে, বংশধরে গালি দিতেছে সময়ের আগেই, তারপরে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অধৈর্য হচ্ছেন না এবং নরমিয়াত হারাচ্ছেন না, নিজেকে সামলায় রাখতেছেন, কাবু করে রাখতেছেন। ওই যে এটা হলো নবুয়তি প্রথম গুণ। আমাদের উপরে যদি কেউ মুসলমান তো মুসলমান, অমুসলমান যদি অন্যায় আচরণ করে, তার জন্য আমরা ধৈর্য হারা হয়ে নরমিয়াত ফেলতে পারবো না, প্রতিকার নেওয়া এবং বদলা নেওয়ার জন্য অস্থির হয়ে যাওয়া যাবে না, বরং ধৈর্যের সাথে সামলায় নিজেকে কাবুর মধ্যে রাখতে হবে এবং এই গুণ আমাদের প্রত্যেকের অর্জন করতে হবে। ये आसान नहीं है ना। इस सिफत को अपने अंदर उतारना, लाना, अपने आप को नर्म बनाना आसान नहीं है। मिजाज कबूल नहीं करता। हाँ, मिजाज कबूल नहीं करता। सामने वाला मुझ पर इतना अत्याचार कर रहा, इतना जुल्म कर रहा, इतनी ज्यादती कर रहा, इतनी जबरदस्ती कर रहा, और फिर मैं उसके साथ नरमी का बर्ताव करूं? ना, ये नहीं हो सकता। लेकिन मेरे दोस्तों, अगर दावत का काम करना है, अपने आप को दाई बनाना है और अपने आप को काम में चलाना है, तो मिजाज नबूवत के मुताबिक अपने आप को नरम बनाना पड़ेगा। এটা খুব সহজ যে তাও না, যেমন আমার উপরে অন্যায় করে যাবে, জুলুম করে যাবে, হ্যাঁ, এরকম ভাবে আমি তাকে নরমি করে যাব, আর কোনো প্রতিকারই করতে পারবো না, কোনো বদলাই নিতে পারবো না, কোন রকমের উল্টা পাল্টা দুই চারটা গালাগালিও করতে পারবো না। এটা খুব সহজ কাম না, কাজটা খুব কঠিন। কিন্তু নবুয়তি কাজ আর নবুয়তি মেজাজের জন্য তো কঠিন হলেও এটাই করতে হবে, যেহেতু নবুয়তি সিফত। এটা ধৈর্য হারা হওয়া যাবে না, অধৈর্য হওয়া যাবে না, বদলা নেওয়ার জজবা বহুত জলদি করা যাবে না। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে এই শিক্ষা আমাদের পাওয়া এবং এই গুণ যতই কঠিন হোক, এটা আমাদেরকে অর্জন করতে হবে, নবুয়তি কাজের স্বার্থেই করতে হবে। भाई नियत करते साहब, সবার নিয়ত আছে ভাই ইনশাআল্লাহ? काय की इंशाअल्लाह है? खाना खाने की? কিসের ইনশাআল্লাহ কইলাম? খানা খাওয়ার জন্য? नहीं 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 नहीं, अपने आप में नरमी पैदा करने की इंशाअल्लाह है कि इंशाअल्लाह हम नरमी पैदा करेंगे। নিজের মধ্যে নরমিয়াত, নম্রতা पैदा করার জন্য इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह ठीक है, करेंगे। दूसरी चीज कुरान में क्या है? दूसरी चीज, फबिमा रहमतिन मिनल्लाहि लिंता लहुम वलौ कुंत फद्दन गलीज़ल क़ल्बि लंफद्दू मिन हवलिक। दूसरी चीज, फ़अफ़ु अन्हुम। देखो, ध्यान से सुनना पड़ेगा, लंबी बात नहीं है, चार ही बातें आपके सामने रखनी है। दूसरी सिफत क्या है? फ़अफ़ु अन्हुम। क्या मतलब? दरगुजर कर दो। क्या कर दो? दरगुजर कर दो, माफ कर दो। हाँ, अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम क्या करते थे? माफ करते थे, माफ करते थे। समझ में आई ना? दरगुजर, आपको दरगुजर। एक मर्तबा एक जनाजा लाया गया और नबी जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से
عرض کیا گیا کہ جنازے کی نماز پڑھا دیجئے. بھائی دھیان سے سنو، جنازے کی نماز پڑھا دیجئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور تشریف لا کر آپ نے نماز پڑھانا چاہیے. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو منع کر دیا کہ نبی جی آپ اس آدمی کی جنازے کی نماز نہ پڑھائیے، اس لیے کہ یہ آدمی بڑا گنہگار تھا، یہ آدمی بڑا گنہگار، اس لیے آپ اس کی جنازے کی نماز نہ پڑھائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے طرف چہرہ کیا، صف کی طرف چہرہ کیا اور لوگوں سے پوچھا کیا تم نے مرنے والے کی کوئی نیکی ہے؟ لوگوں میں سے ایک آدمی نے کہا ہاں میں نے دیکھی ہے اس کی ایک نیکی. کیا تھی نیکی؟ کہا ایک مرتبہ ایک جماعت اللہ کے راستے میں ٹھہری ہوئی تھی، اس آدمی نے ایک رات پہرے داری کی تھی. کیا کی تھی؟ پہرے داری کی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس جو آنکھ اللہ کے راستے میں جاگی ہو اس آنکھ پر جہنم کی آگ حرام ہے، اس آنکھ پر جہنم کی آگ حرام ہے. گویا آپ نے معاف کر دیا. দ্বিতীয় গুণ ফাফু আনহুম, যে উম্মতকে মাফ করে দেন, প্রতিপক্ষকে মাফ করে দেন, শত্রুকে মাফ করে দেন, ক্ষমা করে দেন, শত্রুর দুষ্টটিকে নরমভাবে নিয়ে মাফ করে দেন. এই যে ঘটনা কি, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এক জানাজা নিয়ে আসা হলো. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার নামাজ পড়াইতে চাইলেন. হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু মাঝখানে এসে বললেন ইয়া রাসূলুল্লাহ আপনি তার নামাজ পড়াবেন? আপনি আল্লাহর নবী, আপনার জন্য তো সকলের নামাজ পড়ানো ঠিক হবে না, মুনাসিব না, কারণ এই লোকের ভিতরে কোনো ভালাই কোনো নেকি ছিল না. তো ভালাই নেকি ছিল না এমন ব্যক্তি সামাজিক, তো তাকে তো বয়কট করার মতো আপনার মতো লোকের নামাজ না পড়াইলে ভালো হয়. আপনি আল্লাহর নবী, এটা মানুষের জন্য একটা নিদর্শন হয়ে যাবে. তো নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুতাওয়াজ্জিহ হলেন, বলে ভাই তোমরা কোনো নেকি সম্পর্কে জানো? তো একজন সাক্ষী দিল যে হ্যাঁ আমি তার নেকি সম্পর্কে জানি. আসলে এখানে একটা কথা ভালো করে শুনতে হবে. ওই জমানায় অপরাধী গুনাহগার বলতে কাকে বোঝানো হইতো? কারণ ওই সময় তো নামাজ সবাই পড়তো, মুনাফিকরাও পড়তো, সব আমল সবাই করতো. তারও সব আমলই ছিল, সে যে বেনামাজি ছিল এরকম না, তাসবিহ জিকির করতো না এরকমও না, এগুলি তার সবই ছিল. কিন্তু আল্লাহ রাস্তার কুরবানি মেহনত সম্পর্কে মানুষ জানতো না যে সে আল্লাহ রাস্তার কুরবানি ও মেহনতও করছে, এই জন্য মানুষ তাকে অপরাধী ভাবতেছিল. আর সাক্ষীটা ওই দিক থেকেই আসলো, অন্য সাক্ষী আসে নাই নামাজ পড়তে আমি দেখছি, ওইটা তো ছিলই, সবারই ছিল. তো সাক্ষী কি দিল? একজন বলল হ্যাঁ আমি তার নেকি সম্পর্কে জানি. বলে কি? বলে এক জামাত আসছিল, সেই জামাতের রাত্রে পাহারার দরকার ছিল, আমি আর এই ব্যক্তি দুজনে মিলে তাদেরকে সারা রাত্র পাহারাদারি করছি. রাসূল বাস হয়ে গেছে. আল্লাহ রাস্তায় যে চক্ষু জাগছে মুসলমান হয়ে, সেই চক্ষুর উপরে জাহান্নামের আগুন হারাম হয়ে গেছে, আমি সাক্ষী দিতেছি সে বেহেশতি. এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাজ পড়াইলেন, তাকে ক্ষমাও করে দিলেন, তার একটা নেকির সংবাদ পায় তাকে ক্ষমা করে দিলেন এবং তার জানাজার নামাজ পড়াইলেন, বেহেশতের সংবাদও দিয়ে দিলেন. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا اے عمر تمہیں یہ حق تو ضرور ہے کہ تم دیکھو یہ مسلمان ہے کہ مسلمان نہیں ہے. یہ حق ضرور ہے لیکن یہ حق نہیں ہے کہ یہ گنہگار ہے یا نیک ہے. یہ حق آپ کو نہیں ہے. معاف کر دیا, جنازے کی نماز پڑھائی اور گواہی دی کہ یہ جنتی ہے, معاف کر دیا. میرے دوستو آج ہم اپنے بیوی کو نہیں معاف کر رہے. گھر کی بیوی, اپنی سگی بیوی جس کے ساتھ پوری زندگی گزار رہا آدمی, شریک حیات, اگر ذرا سا نمک کم ہو جائے یا مرچ زیادہ ہو جائے
तो आदमी फौरन चाटा मार देता या गाली गलौज कर देता। शरीक हयात को नहीं माफ कर रहा, जब ये घर में नहीं माफ कर रहा तो बाहर क्या माफ करेगा? বলছে রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে মুতাওয়াজ্জিহ হলেন, ওমর হ্যাঁ এটুক তো তোমরা অবশ্যই দেখতে পারো মুসলমান কিনা, কিন্তু সে वो दूसरों को माफ नहीं कर सकता, वो दूसरों को माफ नहीं कर सकता। और जिसको अल्लाह से माफी की उम्मीद हो कि मेरा अल्लाह मुझे माफ कर देगा, तो वो दूसरों को भी माफ कर देगा। पहले হাদিসে পাকে পরিষ্কার আছে, যার আল্লাহ তাআলা থেকে নিজে ক্ষমা পাওয়ার আশা রাখে না, ক্ষমা পাওয়ার আশাবাদী হইতে পারে না, তার পক্ষে অন্যকে মাফ করা কঠিন হয়ে যায়। আর যে এই আশা রাখে যে আল্লাহ আমাকে ক্ষমা করে দেখ, আল্লাহ আমার অপরাধকে মাফ করে দেখ, সে অন্যকে মাফ করবে। যে অন্যকে মাফ করতে পারে সে আল্লাহ তাআলার কাছে ক্ষমা পাওয়ার আশাও করতে পারে। এই জন্য এই গুণ বহুত জরুরি। আল্লাহর কাছে ক্ষমা পাওয়া তোমাদের সবার দরকার। এই জন্য আল্লাহর কাছে মাফ পাওয়ার জন্য অন্য মুসলমানদেরকেও ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখার অভ্যাস করতেই হবে। भाई बात समझ में आ रही नहीं आ रही? কথা বুঝে আসতেছে ভাই? तो करेंगे फिकर? काय का इंशाअल्लाह है? अरे काय का हाथ उठाना है? पार्लियामेंट है क्या? सियासत है क्या? काय का इंशाअल्लाह है? हाँ, माफी का जज्बा पैदा करे, माफी का जज्बा पैदा करे। मेरे दोस्तों, हमारे हजरत जी अल्लाह आपकी उम्र में बरकत अता फरमाए, इस वक्त इतनी ताकीद कर रहे पूरे दुनिया में कि अदना से अदना ईमान वाले को, अदना से अदना ईमान वाले को अजमत की नजर से देखने की मश्क करो। क्यों? इसलिए कि अदना से अदना ईमान वाला अल्लाह के नजदीक खाने काबा से भी ज्यादा कीमती है। ওই যে আমাদের ইনশাআল্লাহ তো এই ভিত্তির উপরে যে আমরা ক্ষমা করার মশক করব, ক্ষমা করা মুসলমানকে ক্ষমা করা শিখবো। যে হযরত দামাত বারাকাতুহু মাওলানা সাদ সাহেব এত তাকিদ করতেছেন আমাদেরকে, এত তাকিদ করতেছেন জামাতকে, সাহাবাদের সাথীদেরকে, মুসলমানদেরকে, দায়ীদেরকে, যে আদনা থেকে আদনা মুসলমানকেও সুন্দর দৃষ্টিতে দেখার আমরা মশক করি। কেন আদনা থেকে আদনা ঈমানওয়ালার দামও আল্লাহ তাআলার কাছে সাত আসমান থেকেও বেশি, সাত জমিন থেকেও বেশি, খানে কাবার থেকে বেশি, কাবা শরীফ থেকেও বেশি। কাবার এত দাম, কিন্তু একজন আদনা মুসলমানের দাম কাবার থেকেও বেশি। करेंगे इंशाअल्लाह, माफ करने की आदत डालेंगे। कितना भी हम पर जुल्म हुआ हो, कितना भी हम पर जुल्म हुआ हो, लेकिन हम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर्जे तक नहीं पहुंच सकते। आप पर जितना जुल्म हुआ है, आपके चचा को शहीद किया गया। वहशी ने आपके चचा को शहीद किया और हिंदा ने आपके चचा का कलेजा निकाल कर चबाया और आंख, कान, नाक, कलेजा काट कर, दिल निकाल कर अपने गले का हार बनाया। बताओ, इतना अत्याचार और इतना जुल्म हमारे साथ हुआ है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसलिए हम माफ करने की आदत डाले, अपने दिल में उन लोगों के बारे में नरमी पैदा करे जिन्होंने हम पर जुल्म किया। वो जालिम नहीं है, वो शैतान के बहकावे में आ गए। वो हमारे भाई हैं, वो ईमान वाले हैं, वो अल्लाह वाले हैं, वो कुरान वाले हैं, वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाले हैं, वो हमारे ईमान वाले भाई हैं। इसलिए हर एक के बारे में हम माफी का जज्बा अपने दिल के अंदर पैदा करें। আচ্ছা, আমাদের তো অবশ্যই মানুষকে ক্ষমা করার গুণ অর্জন করতে হবে এবং ক্ষমা করতে হবে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপরে কত অত্যাচার হয়েছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চাচা হামজা রাদিয়াল্লাহু তাআলাকে শহীদ করা হয়েছে। ওয়াহশী রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চাচাকে নিজামের শহীদ করে দিয়েছে, কলিজা বের করছে, নাক কান গলা কাটছে, হিন্দা কলিজা চাবাইছে, নাক কান গলা দিয়া কাইটা হাড় বানায় গলায় পড়ছে। ওই জমানার আক্রোশ প্রকাশের একটা পদ্ধতি ছিল, এটা পড়া করছে।
কিন্তু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন সময় হয়েছে, যখন মৌকা হয়েছে, ওয়াহশিকেও মাফ করছেন এবং ওয়াহশিও মুসলমান হয়েছে, হিন্দাও মুসলমান হয়েছে, তাদেরকেও মাফ করছেন। তা আমাদের উপর তো ওই দরজা চাওয়া হয় না। তা আমাদেরও এটা মস্ক করতে হবে। মুসলমান আমাদের ভাই, আমাদের সাথী কোন দুর্বলতার কারণে সে অন্যায় করে ফেলায়, অত্যাচার করে ফেলায়, ভুল করে ফেলায়, আমাদের তাকে ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখার অভ্যাস করতে হবে। मेरे अजीजों, दोस्तों, बुजुर्गों, ये दो सिफतें हुई, एक हिल्म, नरमी, बर्दाश्त, सब्र, और दूसरी सिफत माफ करना, दरगुजर करना, घर वालों के साथ भी, बाहर वालों के साथ भी, अपनों के साथ भी, परायों के साथ भी, दोस्तों के साथ भी, और जिन्होंने जुल्म किया उनके साथ भी माफी का बर्ताव करना। ये दो सिफतें हुई। বলে এতক্ষণ দুইটা গুণের বর্ণনা হইল। এক হলো নরম হওয়া, ধৈর্যশীল হওয়া, আর একটা হলো ক্ষমা করে দেওয়া। নিজের সঙ্গে নিজের আপনজনদের সঙ্গেও, পরের সঙ্গেও, প্রতিবেশীর সঙ্গেও, মুসলমানের সঙ্গেও, অমুসলমানের সঙ্গেও আমাদের এই গুণ অর্জন করে, এটার মস্ক করে আয়ত্তে আনতে হবে। এই দুই গুণের আমরা ইনশাআল্লাহ নিয়ত করলাম। तीसरी चीज अब मैं जल्दी से खत्म कर देता, क्योंकि मुझे लग रहा आपका पैमाना भर गया। वैसे तो उम्मीद है कि अगर शहरी तक भी चले तो आप बैठने को तैयार है। हाँ, तैयार है ना? हाँ, मालूम है मेरे को। बांग्लादेश के लोग माशाल्लाह बड़े जफाकश होते हैं, बड़े मजबूत होते हैं माशाल्लाह। हाँ मेरे दोस्तों, लेकिन मैं ज्यादा नहीं आपसे अर्ज करूंगा, इसलिए कि मुझे वसूल भी करना है ना। हाँ, वसूल करना है, आपसे कुछ लेना है, देना ही देना नहीं है, कुछ लेना भी है। तो तीसरी सिफत वस्तगफिर लहुम, ये कुरान कह रहा, मैं नहीं कह रहा। क्या कह रहा कुरान? वस्तगफिर लहुम। क्या कह रहा? वस्तगफिर लहुम, उनके लिए दुआ करो। क्या करो? उनके लिए दुआ करो, सताने वालों के लिए दुआ करो, जुल्म करने वालों के लिए दुआ करो। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, आप बताओ, अबू जहल के लिए दुआ की थी नहीं की थी? उमर के लिए दुआ की थी नहीं की थी? कौन थे? अपने साथी थे, ईमान वाले थे, मुसलमान थे। बताओ मेरे दोस्तों, जब हमारे नबी गैरों के लिए दुआ कर सकते हैं तो क्या हम ईमान वालों के लिए दुआ नहीं कर सकते? हाँ, हम तो गैरों के लिए भी दुआ करेंगे और अपनों के लिए भी दुआ करेंगे। जो खैर खा है उनके लिए भी दुआ करेंगे, और जो बद खा है उनके लिए भी दुआ करेंगे। দ্বিতীয় গুণ হলো দোয়া করা, ইস্তিগফির লাহুম, তাদের জন্য ক্ষমা চাও, তাদের জন্য দোয়া করো। মুসলমান হোক, আপন হোক, পর হোক, প্রতিবেশী হোক, দূরের হোক, অত্যাচারী হোক, কষ্ট দেখ, সর্ব অবস্থায় সবার জন্য দোয়া করার অভ্যাস করা, এটা আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে তৃতীয় গুণ। আমি বলতেছি না, আল্লাহ তাআলা নিজেই কোরআনে বলতেছেন, নবুয়তি সিফত বলতেছেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইসলামের আগেই তো ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু আবু জেহেলের জন্য দোয়া করতেছে। তারা তখনও মুসলমানও হয় নাই। আবু জেহেল তো শেষ পর্যন্তই হইতে পারে নাই, ওমর রাদিয়াল্লাহু পরে হয়েছে। কিন্তু যখন দোয়া করতেছে তার হেদায়েতের জন্য, তখন তো তিনি মুসলমান না, অত্যাচারী, কষ্ট দেয়, মুসলমানদের উপরে চরম কষ্ট দেওয়ালা, এরকম ব্যক্তির জন্য আল্লাহ তাআলার কাছে দোয়া করছেন। তো এই দোয়া তৃতীয় একটা গুণ, যে কে সুবিধা দিল, কে আমার সঙ্গে ভালো চলতেছে তার জন্য দোয়া করব, আর যে কষ্ট করতেছে পর দূরের তার জন্য দোয়া করব না, বলে না, এটা নবুয়তি গুণ না। নবুয়তি গুণ হলো আপন পর সকলের জন্য, যে সুবিধার জন্য মতো, যে অসুবিধার মতো সবার জন্য, আপন পর সকলের জন্য আল্লাহর কাছে
দোয়া করার গুণ, এটা নবুয়তি গুণ, এটা আমাদের অর্জন করতে হবে। मैं यकीन के साथ कहता हूं, बहुत बड़ा मजमा इसमें ऐसा होगा कि आज तक जिन्होंने हम पर जुल्म किया है, हमने कभी उनके लिए दुआ नहीं की होगी, कभी दुआ नहीं की होगी। मैं यकीन के साथ कहता, बहुत से लोग होंगे कि दुआ भी की होंगी, लेकिन मेरे दोस्तों, जब हमें कुरान कह रहा है वस्तगफिर लहुम कि उनके लिए दुआ करो, तो क्यों नहीं करनी चाहिए? जरूर करनी चाहिए। कबूल करना या नहीं करना ये अल्लाह की जिम्मेदारी है, हम जिम्मेदार नहीं है, हमारा तो काम क्या है? दुआ करना। তাহলে আমাদের ভারী একটা মজমা, এটা একেবারে নিশ্চিত যে অত্যাচারীর জন্য দোয়া করতে পারে না, দোয়া আসে না। দোয়া কি, যে জুলুম করে তার জন্য আবার কিসের দোয়া? নেক দোয়া তো নাই, বদদোয়া তো আসতে পারে, নেক দোয়া আসে না, করা হয় না। তাহলে না, এমনটা নবুয়তি গুণ না। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেটা করে দেখা গেছেন সেটা হলো সকলের জন্য দোয়া, আর আল্লাহ তাআলার আদেশও যে এটা। এই জন্য কবুল হবে কি না হবে সেটা তো আমার দেখার বিষয় না, সেটা তো আমার দায়িত্ব না, আর আমার পক্ষে এটা জানাও সম্ভব না। এ তো আল্লাহ তাআলার কাছে পেশ করা, এবং যে ভালো যে মন্দ, যে পক্ষের যে বিপক্ষের, সকলের জন্য আমরা আল্লাহ তাআলার কাছে ক্ষমা চাইবো এবং আল্লাহ তাআলার কাছে তার কল্যাণের বালায়ের দোয়া করব। अल्लाह पाक ने चौथी सिफत बयान फरमाई इस आयत शरीफा में, वशाविरहुम फिल अम्र फइज़ा अज़म्त फतवक्कल अलल्लाह इन्नल्लाह युहिब्बुल मुतवक्किलीन। साफ इरशाद है, चौथी सिफत वशाविरहुम फिल अम्र। आप सीरत उठाकर देखो, तारीख उठाकर देखो मेरे दोस्तों, मिलेगा आपको, सीरत और सुन्नत में जरूर मिलेगा आपको कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मशवरे में मुनाफिकीन भी आकर बैठते थे। आप उन्हें हटाते नहीं थे, भगाते नहीं थे, मशवरे की मजलिस से हटाते नहीं थे। हाँ, ये बात अलग है कि कोई खास मशवरा होता सहाबा से तो दरवाजा बंद करने लगा देते, ये बात अलग है। लेकिन मुनाफिक अगर आ गए तो उसको हटाते नहीं थे कि इसको निकालो, नहीं, वो शाबिरहुम फिल अम्र। इसलिए मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, ये सिफात दाई की सिफात कहलाती है, ये सिफात दाई की सिफात कहलाती है, हर एक के जिंदगी में होना जरूरी है। চতুর্থ সিফাত হলো সাথীদের সঙ্গে মাশওয়ারা নেওয়া, শাবিরহুম ফিল আমর, বিষয় সম্পর্কে সাথীদের থেকে পরামর্শ করেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অনেক পরামর্শ করতেন, সাহাবীরা এত পরামর্শ করতেন যে অন্য কাউকে এত বেশি পরামর্শ করতে দেখাই যেত না। এবং সেই পরামর্শের জন্য ওনার মজলিসে অনেক সময় মুনাফিকরাও থাকতো, ভিতরে ইমানই নাই, মুনাফিক, অথচ সেও পরামর্শ মজলিসে হাজির আছে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার সঙ্গেও দুর্ব্যবহার করতেন না, বাগায় দিতেন না, তাকেও অ্যাভয়েড করতেন না, মাশওয়ারা নিতেন। বাকি কোনো বিশেষ সময়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাবধানতার জন্য দরজা বন্ধ করে দিতেন, নিশ্চিন্ত হইতেন, যারা আছে আপন এবং মুনাসিব, অন্যদের জন্য আটকায় দিতেন। এটা সময় তো করতেন, কিন্তু সাধারণ অবস্থা তো এরকম ছিল যে সাধারণভাবে সকলের পরামর্শ নিতেন, সকলের সঙ্গে মাশওয়ারা করতেন। এই জন্য চতুর্থ নবুয়তি গুণ হলো আমাদেরও মাশওয়ারা নেওয়া, মাশওয়ারা করা, সকলকে আপনায় নেওয়ার চতুর্থ আরেকটা গুণ, এটা আমাদেরকে অভ্যস্ত হইতে হবে। ये चार सिफतें नहीं, कुरान में दाई की बहुत सी सिफात बयान की है। ये सिफात हमारे अंदर कैसी आएंगी, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा मेरे दोस्तों और बुजुर्गों? आसान तरीका है। जब तक बंदा कुर्बानी पर खड़ा नहीं होता, अल्लाह तबारक व तआला सिफात से नवाजते नहीं। इसलिए अपने आप को कुर्बानी पर डालना पड़ेगा और कुर्बानी को बढ़ाना पड़ेगा। ওই যে গুণ শুধু চারটাই সীমাবদ্ধ না, কোরআনে পাকে দায়ীর জন্য আরো অনেক গুণের আলোচনা কোরআনে পাকে আছে, বিভিন্ন ছাপায়, বিভিন্ন পাড়ায়, বিভিন্ন ভাবে আল্লাহ তাআলা উল্লেখ করেছেন। বাকি এই গুণগুলি অর্জন কিভাবে হবে? শুধু এটা শুনলে, শুধু এটা পড়লেই তো এটা অর্জিত হবে না। এই জন্য এই অর্জনের জন্য আল্লাহ রাস্তার জানমালের কোরবানি পেশ করতে হবে। যে যত বেশি কোরবানি করবে আল্লাহ তাআলা এই গুণ ততই তাকে দান করবেন। এই জন্য প্রত্যেককে জানমালের কোরবানি পেশ করে এই গুণগুলি অর্জন করতে হবে নবুয়তি কাজের জন্য। তো এর আছি না ইনশাআল্লাহ।
بھائی میرے دوستوں بزرگوں، صرف انشاءاللہ کہنے سے، ہاتھ اٹھانے سے کام نہیں چلے گا. ہاں، یہ ذمہ داری ہماری سب کی ہے. پہلے بھی کہا ہم سب اس کام کے ذمہ دار ہیں اور اس کام کو ہمیں کرنا ہے، اور یہ ہمارے لیے نجات کا راستہ ہے، اور یہ ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی بھلائی کا راستہ ہے. صاف صاف اپنے بڑوں سے سنا کہ ہمارے نجی، انفرادی اور اجتماعی، چھوٹے اور بڑے، دنیا کے اور آخرت کے تمام مسائل کا حل اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعوت کے کام میں رکھا ہے. دعوت کے کام میں رکھا ہے. اور دعوت کا کام صرف تقریر سننا نہیں ہے، صرف تقریر کر دینا نہیں ہے، صرف اجتماع کر دینا نہیں ہے، صرف 3 دن یہاں آ کر کے بیٹھنا نہیں ہے، بلکہ دعوت کا اصل قوام اور دعوت کا اصل مزاج وہ خروج ہے. وہ کیا ہے؟ خروج ہے، یعنی اللہ کے راستے میں نکلنا ہے. یہ ذرا بھاری کام ہے، لیکن اگر آدمی دل پر رکھ لے تو اللہ کے راستے میں نکلنا کوئی مشکل نہیں ہے. کئی مجمع میں ایسے بندے ہوں گے جنہوں نے کئی مرتبہ 4 مہینے لگائے. مشکل نہیں ہے، کوئی مشکل، بہت آسان ہے. اور پھر میرے دوستوں اور بزرگوں، ہم نکلیں گے، اللہ کے راستے میں خروج کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے ہماری مدد کرے گا، نصرت کرے گا، ہمارے کاموں کو بنائے گا، دنیا کے بھی بنائے گا اور آخرت کے بھی بنائے گا. ওই যে সেটা আমাদের নিজের, অর্থাৎ আমাদের সমস্যারও সমাধান, আমাদের প্রতিবেশীদেরও, সকলেরই, সমস্ত উম্মতের মসলার সমাধান একটাই, যে আল্লাহ তাআলার রাস্তার জন্য জানমালের কোরবানির সাথে সময় দেওয়া. এই দাওয়াতের কাজ শুধু এরকম না যে কিছু কথা বলে দিলাম, কিছু কথা শুনে ফেললাম, বা 3 দিনের জন্য ইজতেমা এসে গেলাম, এতেই দাওয়াতের কাজ পুরা হয়ে গেল, এতে হক আদায় হয়ে গেল, বলে এরকম না. পরে তো আল্লাহ রাস্তায় লম্বা লম্বা সময় নিয়ে কোরবানির সাথে বের হইতে হবে. ওই যে এটাও কোনো বিচিত্র না, নতুনও কিছু না. আলহামদুলিল্লাহ, এই মজমা এমন লোক আমাদের বহুত আছে যারা কতবার 3 চিল্লা সময় দিছে, তারা আল্লাহ রাস্তায় বেরোয়ার অভ্যস্ত, এ সম্পর্কে অচেতন না, সচেতন এবং করে থাকে. হ্যাঁ, তারপরেও হিম্মত করতে হয়, সবসময় মনের ভিতরে একটা শক্তি পয়দা করতে হয়, একটা ফয়সালা, একটা আজম, একটা শক্তি আনার জন্য আল্লাহ শক্ত এরাদা করতেই হবে, তা নইলে বাধা প্রতিকূলতা থাকবে. এটা এই কামের দস্তুরই বটে. এই জন্য আমাদের এখন মত থেকে সিদ্ধান্ত করা দরকার যে আমরাও ইনশাল্লাহ আল্লাহ রাস্তায় নগদ সময় দিব. বলেন ইনশাল্লাহ? صرف انشاءاللہ سے کام نہیں چلے گا. بھئی جو لوگ اٹھ رہے ہیں ان سے کہو ذرا بیٹھ جائیں. শুধু ইনশাল্লাহ পর্যন্ত পর্যাপ্ত হয় না, আর এখন যারা একটু উঠতে চাচ্ছে তাদেরকে একটু বসায় দেন. اب تو کام شروع ہو رہا ہمارا، اب ہمارا کام تو یہاں سے شروع ہوگا، تو ہمارا کام آپ بگاڑ رہے اٹھ کر کے. যে এখন থেকেই তো আমাদের কাজ শুরু হবে, কাজে এখন যদি উঠাউঠি করি তাহলে কামের শুরু করার পরিবেশটা ক্ষতিগ্রস্ত হবে, বাধাগ্রস্ত হবে. এই জন্য কেউ এখন না উঠি আর কাউকে উঠতে নাও দেই. یہ اٹھنے والے سنتے نہیں کیونکہ ان کا دھیان کہیں اور ہوتا ہے، یہ سنتے نہیں. تو بازو والا پیار محبت سے بٹھا دے کہ بھئی یہ تشکیل کا وقت ہے، یہی تو اصل کام ہے، اس وقت تو اٹھنا مناسب نہیں ہے. যে উঠে যেতে চায় তার অনেক সময় মনোযোগ থাকে না, সে তো ওঠার জন্য সিদ্ধান্ত নিয়ে নিছে, এই জন্য সে বুঝতে পারে না, কথার গুরুত্ব পায় না. এই জন্য প্রতিবেশী যে আশপাশে যারা বসতে চাচ্ছি তাদেরই তাকে বুঝাই দিতে হবে যে ভাই এটা মুনাসিব সময় না, একটু ধৈর্য ধরো, আল্লাহ পাক রাজি হবে, আল্লাহ রহমত হবে. এই জন্য পরিবেশকে বিনষ্ট না করার জন্য আশপাশের লোক যে উঠতে চায় তাকে বুঝায় বসায় দিতে হবে. করবো না ইনশাআল্লাহ ভাই? میرے دوستوں، آج تک جن جن لوگوں نے قربانیاں دی ہیں، آج تک جن جن لوگوں نے قربانیاں دی ہیں، نبیوں سے لے کر کے آج تک اللہ نے انہیں ضائع نہیں کیا، اللہ نے انہیں برباد نہیں کیا، اللہ نے انہیں اجاڑا نہیں. یہ کام تو اللہ نے آبادی کے لیے دیا ہے. ہاں، جو اس کام کو کرے گا اللہ اسے دنیا میں بھی آباد کرے گا. آج تک بتاؤ کام کرنے والے کتنوں کو اللہ نے اجاڑا؟ نہیں.
یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں آباد کرنے کے لیے، آباد رکھنے کے لیے کام دیا ہے، اس لیے پورا مجمع ہمارا ساتھ دے تشکیل میں اور اسی طریقے سے بیٹھا رہے۔ انشاءاللہ اطمینان سے تشکیل ہوگی، پھر اذان ہوگی، پھر نماز ہوگی، پھر کھانا دانا ہوگا، یا اس کے علاوہ جو بھی ترتیب ہے آپ کی اس کے مطابق ہوگا انشاءاللہ، لیکن تشکیل خوب جم کے ہونا چاہیے۔ বলছে আল্লাহ জাল্লা জালালুর দস্তুর এবং আল্লাহ তাআলার নিয়ম, আল্লাহ তাআলার সুন্নত বিধান এরকমই যে কুরবানি করবে আল্লাহ তাআলা তাকে আবাদ করবে, আল্লাহ তাআলা তাকে দুনিয়া আখিরাতের কল্যাণ দান করবে, তার উন্নতি দিবে, তার ফরক দিবে। নবীদের সমস্ত নবীগণ থেকে নিয়ে আজ পর্যন্ত যারাই আল্লাহর জন্য ত্যাগ আর তিতিক্ষার মশকের মধ্যে ময়দানে নামছে, কাউকে আল্লাহ তাআলা লাঞ্ছিত বঞ্চিত করেন নাই, কাউকে আল্লাহ বিরান করেন নাই, বরং এটা কামই তো আবাদ করার, বিরান করার কাজ তো না, এটা তো আল্লাহ তাআলা আবাদ করার জন্যই কাজ দিচ্ছেন। এই জন্য সকলেই কোরবানিওয়ালারা আল্লাহ তাআলার কল্যাণ লাভ করেছে, রহমত লাভ করেছে, মাগফিরাত লাভ করেছে, নিরাপত্তা লাভ করেছে, এটা নিয়মই এটা। এই জন্য এখানে আমরা যারা বসছি সকলে শুধু জবানি ইনশাআল্লাহ নয়, বরং খালেস নিয়ত করে আমরা ইনশাআল্লাহ তশকিল পুরা করব। শান্তি মতো আমাদের তশকিলের পরে আজান হবে, আজানের পরে সময় দেওয়া জামাত দাঁড়াবে, আরো অন্যান্য জরুরত পুরা করে আমরা ইনশাআল্লাহ বিস্তারিত সময় পাবো, আল্লাহ বরকত দিবে। এই জন্যে তশকিলের জন্য একে অন্যকে আমরা সহযোগিতা করব। সবচেয়ে প্রথমে ধৈর্য ধরে বসবো, যতক্ষণ পর্যন্ত উঠতে বলা না হয় ততক্ষণ বসবো। এটার জন্য তো আমরা সবাই রাজি আছি ভাই। मेरे दोस्तों, सबसे पहली तश्कील अदबन नरमी के साथ, प्यार मोहब्बत के साथ हम उन उलमाए किराम से अर्ज करते हैं कि जिन्होंने एक साल फरागत के बाद अल्लाह के रास्ते में लगाया, एक साल फरागत के बाद अल्लाह के रास्ते में लगाया, उनसे गुजारिश है कि वो दूसरे साल के लिए खड़े हो जाएं। क्योंकि हजरत मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह आलिम के लिए 3 साल फरमाते थे। हजरत मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह आलिम के लिए 3 साल फरमाते थे, एक साल अपने मुल्क का, दूसरा साल अरबी मुल्कों का और तीसरा साल मगरबी मुमालिक का। इसलिए गुजारिश है कि जिन उलमाए किराम का साल यहाँ लग चुका वो दूसरे साल के लिए खड़े हो जाएं। अल्लाह का शुक्र है भाई, उठने की फिजा न बनाए, उठने की फिजा न बनाए। अल्लाह का शुक्र है हिंदुस्तान में पिछले साल अरब के लिए 2 जमातें गई और इस मर्तबा ये 2 महीने में अल्लाह ने 6 जमातें भेजी। दूसरे साल के लिए 6 जमातें रवाना हुई, अल्लाह का एहसान है। বলছে সবচেয়ে প্রথমে যারা এক এক বছর সময় আল্লাহ তাআলা আগে দেওয়াইছে ওলামাদের মধ্যে থেকে, তারা দ্বিতীয় বছর আরব মুলকে সময় দেওয়ার জন্য নিয়ত করি। যে আল্লাহ তাআলা শুকর, গত বছর হিন্দুস্তান থেকে 2টা জামাত আরব মুলকে এক এক বছরের জন্য, দ্বিতীয় বছরের জন্য গেছে। যারা আগে 1 বছর দিছে আবার 1 বছরের জন্য আরব মুলকে বেরিয়েছে। আর এবার লকডাউনের পরে যখন থেকে জামাত বের করা শুরু হয়েছে, গত 2 মাসেই 6টা জামাত আরব দেশে চলে গেছে হিন্দুস্তান থেকে। তো আল্লাহ শুকর, এরকম ভাবে এটা প্রথম আবদার ওলামা ইকরামের জন্য দ্বিতীয় সালের জন্য যারা নিয়ত করতেছি তারা একটু দাঁড়ায় আলাদা করি, দ্বিতীয় সালের জন্য নিয়ত করি। सब होगी इंशाल्लाह, घबराओ मत आप, सब होगी, सब तश्कील होगी। बोलें भाई द्वितीय इसलिए उलमाए किराम से गुजारिश है कि वो अपनी जगह पर खड़े हो जाएं, बिस्मिल्लाह करें। जिनका साल मुल्क में लग गया वो अपनी जगह पर दूसरे साल के लिए खड़े हों। अल्लाह आपको बहुत बहुत जज़ाए खैर अता फरमाए। मजमे में जहां भी उलमाए किराम है वो दूसरे साल के लिए खड़े हों। মাশাআল্লাহ, মুআজ্জমার মধ্যে যে সমস্ত ওলামা কিরাম আছে যারা 1 বছর আগে দিছি তারা দ্বিতীয় সালের জন্য নিজ নিজ জায়গায় দাঁড়ায় যায়। ওই যে এক দাঁড়ায় মোল্লা तश्कील वाले हजरात जरा हरकत में आ जाएं, अपने अपने खित्तों में मुतवज्जे हो जाएं, इसलिए कि दूर से नाम नहीं हम तक आएगा। देखो इधर মোল্লা আব্দুর রহমান সাহেব, माशाअल्लाह, देखो बिस्मिल्लाह हो गई। মোল্লা আব্দুর রহমান সাহেব দ্বিতীয় সালের জন্য নিয়ত করছে। উনি আগেও সাল লাগাইছে মার্কাজে শুরা, উনি দ্বিতীয় সালের জন্য নিয়ত করছেন। वाह 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 वाह, ये आपके बैठने की बरकत है। लो माशाअल्लाह, মোল্লা মুস্তাফিজুর রহমান, मौला मुस्तफिजुर रहमान, वाह 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 वाह। কে লিখতেছে ভাই?
लिखो भाई, लिखो, नाम लिखो, पूरा एड्रेस लिखो, फोन नंबर लिखो, खर्चा लिखो और कौन सा महीना है वो भी लिखो। और बोलो, खड़े रहो। जहां जहां भी उलमाए किराम हैं, बड़ा प्यारा मजमा है, बड़ी तबीयत खुश हो रही है, बिल्कुल नहीं उठ रहा। हमारी दरखास्त कबूल कर ली आपने। अल्लाह का एहसान है, आपका हम पर एहसान है। যেটা আল্লাহ তাআলার বড় ইহসান আমাদের উপরে, আপনারা দরখাস্ত মেনে নিছেন, কোনো উঠাউঠি নাই, সকলে ধৈর্যের সাথে বসে আছেন, এটাই সুন্দর পরিবেশ তশকিলের জন্য। তা এখন দ্বিতীয় সালের জন্য দাঁড়াচ্ছে যারা হালকা মধ্যে যেখানে নাম লেখায় নেন, নাম লেখায় নেন এবং ওখানে যারা যেখানে কাছাকাছি লেখার সাথী আছে লিখে নেন। অনেক দূরেও সাথী দাঁড়াইতে পারে, যে যেখানে আছে ওখানেই দাঁড়াবে, ওখানেই নাম লিখে নেবে। মৌলানার নামটা একজনে লিখে নেবে। हमारी जमात 10 आदमियों की है, 3 मुफ्ती है और 7 उलमा है। हम लोग यहाँ 15 दिन हो गए आए, 14 दिन हो गए, लेकिन जहां भी गए अल्लाह का शुक्र है कि अल्हम्दुलिल्लाह उलमा ने बड़े खुशी के साथ नाम लिखाए, महीना लिखाया, खर्च लिखाया। बांग्लादेश की बात कर रहे, बांग्लादेश की बात कर रहे। বলে যে আলহামদুলিল্লাহ वहां भी बताओ। 10 জনের জামাত, নিজামুদ্দিন থেকে 10 জনের জামাত আসছে, তার মধ্যে 3 জন মুফতি সাহেব আছেন আর 7 জন ওলামা ইকরাম আছেন। তো 15 দিনের মতো আমাদের সময় হয়ে গেছে। এর ভিতরে আমরা যেখানে গেছি আল্লাহ শুকর, ওলামা ইকরামরা দ্বিতীয় সালের জন্য স্বতঃস্ফূর্তভাবে নাম লেখাইছে। আপনারাও নাম লেখান। बोलो दोस्तों, बोलो। इधर कौन खड़े देखो, ये ऐसे ही दाঁড়ায়। और बताओ जो उलमाए किराम है उनसे गुजारिश है, ওলামা ইকরামদের থেকে देखो आवाम तश्कील न करे, पुराने साथी उलमा की अदब से, एहतराम से उनका इकराम करते हुए उनकी खुशामद करे। पुराने साथी, नया आदमी मजाक न करे, नया आदमी तश्कील न करे। पुराना साथी अगर है तो उलमा किराम की तश्कील वो कर सकते हैं, लेकिन अदब के साथ, एहतराम के साथ, इल्म का इकराम करते हुए। और बोलो, करो, हिम्मत करो। বলেন ভাই, বলেন। अल्लाह ही करेगा, अल्लाह ही ले जाएगा, अल्लाह ही इंतजाम करेगा। আল্লাহই নিবে, আল্লাহই ইন্তজাম করবে। ওলামা ইকরাম যারা 1 সাল আগে লাগাইছি তারা দাঁড়ায় আলাদা করে দ্বিতীয় সালের জন্য। बताओ भाई, बताओ, बोलो, करो, हिम्मत करो, बोलो। जहां जहां उलमाए किराम हैं, खित्तेवार जमात, वहां उलमाए किराम का नाम लिखे, इसलिए कि मजमा बहुत दूर दूर तक फैला हुआ है, नजर नहीं आ रहा, बहुत दूर दूर तक फैला हुआ है। अल्लाह का शुक्र है, उसका एहसान है। इस वक्त पूरी दुनिया में लोगों का रुजू काम की तरफ है। किधर है ओ भाई, किधर है? काम की तरफ। काम के, हाँ, हमारे नजदीक तो असल काम है, काम। हाँ, इसलिए हिम्मत करके बताओ। বলেন ভাই, দূর দূর মজমা আছে, হালকা অনেক দূরে আছে, আলহামদুলিল্লাহ দেখা যায় না। তো যেখানে হালকা আছে ওলামা ইকরামরা দাঁড়ায় আলাদা করে ওনার নাম লেখাই। अच्छा, वो उलमाए किराम बताएं जिन्होंने अभी तक साल नहीं लगाया, वो उलमाए किराम, या जिन्होंने 4 महीने लगाए वो 8 महीने दे, तो उनके पहले 4 महीने और ये 8 महीने ऐसा मिलाकर साल शुमार हो जाएगा। ऐसे उलमाए किराम से गुजारिश है कि वो खड़े होकर अपने नाम लिखाएं। আচ্ছা ভাই, এখন দ্বিতীয় ধাপে যারা নতুন সাল লাগায় নাই, আগে তেমন সময় দেয় নাই, তারা তো নতুন 1 বছরের জন্য ওলামা ইকরাম নিয়ত করি, অথবা আগে 3 চিল্লা হয়ে গেছে, 8 মাস বাকি আছে, তারা 8 মাসের জন্য নিয়ত করি। আগের 8 মাস ও 4 মাসও তাদের জমা আছে, এখন 8 মাস হলে এটাও 1 বছরই গণ্য হবে। এরকম কারা আছে বলেন ভাই? আগে 4 মাস দিয়েছি, এখন 8 মাস দিব, অথবা আগে দেই নাই, এখন 1 বছর দিব। প্রথম বছর, দ্বিতীয় বছর না হোক, প্রথম বছর কার নিয়ত আছে বলেন? ওলামা ইকরাম তারা নিয়ত করেন। माशाअल्लाह, वाह 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 वाह, बोलो भाई, अल्लाह कबूल फरमाए, आमीन बोलो। माशाअल्लाह, नाम और की? बोलो, और बोलो, নাম বলো। करीब बुला लो, माशाअल्लाह, हाँ? और बुलाओ, मौलाना करीब आ जाओ, मौलाना अच्छा मुनीरुल है, सो, माशाअल्लाह, मौलाना मुनीरुल साहब। वाह वाह, आ जाओ, आप भी आगे आ जाओ, आप भी आए, वाह 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 वाह। देखो उलमा है, मजमे में उलमा है, अल्हम्दुलिल्लाह। मौलाना की नाम, ये मौलाना की नाम? মৌলানা নুরুল ইসলাম সাহেব, সালের জন্য আসেন, একটু আগে আসেন। এদিকে কি নাম? एक ही है,
मौलाना शमसुर रहमान साहब आगे ऐसे पढ़ें, आगे ऐसे आगे आगे आ जाओ, आ जाए। आप यकीन करें 2019 में उलमा की खिदमत में थे हम वहाँ निजामुद्दीन में। आप बताओ कि एक आलिम साल के लिए आए, उनकी उम्र क्या होगी? आलिम थे, बुजुर्ग थे, क्या होगी? मैं बता देता, उनकी उम्र 83 साल की थी। कितने साल की थी? 83 साल। 83। বলে যে 2019-এ হযরত বলেন যে আমি ওলামাদের খেদমতেই ছিলাম, তো সেখানে একজন আলেম আসছে 1 বছরের জন্য, ওনার বয়স 83 বছর বয়স। সেই সময় নিয়ত করছে 1 বছর সময় দিবে এবং তৈরি হয়ে চলে আসছে। इतनी तबीयत सीरियस हो गई, यूं समझ में आ रहा था कि अब इंतकाल हो जाएगा, लेकिन अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने सेहत दी और आज भी हयात है। वो साल मुकम्मल किया उन्होंने। এরকম দুর্বল মনে হইতেছিল যে বোধহয় মারাই যাবে, কিন্তু না না, আল্লাহ তাআলা শক্তি দিছে, হায়াত দিছে, এখনো জিন্দা আছে এবং 1 বছর পুরাও করছে। अल्लाह का एहसान है। फिर उसी के साथ साथ दो ऐसे उलमा 60 साल की उम्र थी, वो भी साल लगाने आए। তার সাথে সাথে আরো 2 জন এরকম আসছে যাদের বয়স 60 বছর, তারাও সালের নিয়ত করছে এবং সাল পুরা করছে। इसलिए शर्माने की जरूरत नहीं है। अब तो मेरी बहुत उम्र हो गई, क्या लगाऊंगा? नहीं, खड़े रहो, लगाओ साल अल्लाह के रास्ते में, देखो अल्लाह कितना काम लाए। हाँ, এই জন্য লজ্জিত হওয়ার কিছু নাই যে আমার বয়স হয়ে গেছে, এখন আর কি আমি সাল লাগাইতে পারবো? বলে না না, যে কোনো বয়সের লোক যে হিম্মত করবে, এরাদা করবে খারাপে, আল্লাহ তাআলা তাকে হিম্মত, স্বাস্থ্য, শক্তি, সামর্থ্য, বুদ্ধি, তৌফিক দিয়ে দিবেন। रहो, खड़े रहो। माशाअल्लाह। বলেন ভাই, আর কার এরকম নিয়ত হচ্ছে? जिनके 4 महीने लग गए उलमाए किराम, 8 महीने लगाओ, साल पूरा हो जाएगा। 4 मास नहीं से लगा, साल लगाओ। যারা হয়নি 1 বছরের জন্য নিয়ত করি, যাদের 4 মাস হয়েছে তারা 8 মাসের নিয়ত করি, তাতেও সাল গণ্য হবে। बोलो बोलो। और है बहुत उलमा है मजमे में, लेकिन हिम्मत नहीं कर पा रहे। अरे मेरी बिरादरी के लोग हैं, आप हिम्मत करो, अल्लाह आसान करेगा। आप कदम तो उठाओ, देखो अल्लाह कितना आसान करता है। বলেন ইনশাআল্লাহ নিয়ত করেন, বলে আমরা তো ভাই দাঁড়ায় যাই, হিম্মত করি, আল্লাহ তৌফিক দিবে। মেহমান বলতেছে আরো ওলামা ইকরাম আছে মজমায়, হিম্মত করলে হবে ইনশাআল্লাহ। देखो एक तश्कील तलबा की भी है। अब शाबान का महीना शुरू हो गया, इम्तिहानात होने वाले हैं। तलबा भी नियतें करें कि हम भी निकलेंगे इंशाअल्लाह। और 3 तश्कीलें हैं, जरा ध्यान से सुनना। इस वक्त पूरी दुनिया में हमारे हजरत क्या, बल्कि तो कुरान की तरतीब है, पूरी जान और पूरा माल। लेकिन अभी हमारी कमजोरी को देखते हुए हमारे जिम्मेदार हमसे कह रहे हैं कि नई सिद्दीक की तरतीब तो कम से कम फारूक की तरतीब पर आ जाओ। 6 महीने घर के और 6 महीने अल्लाह के रास्ते के, कोई बड़ी बात नहीं है। এরকম ভাবে আমাদের জন্য 6 মাস নিজের জরুরত সংসারের জন্য, আর 6 মাস আমরা আল্লাহর রাস্তায়, এরকম 6 মাসের জন্য আমরা নিয়ত করি ইনশাআল্লাহ। बताओ कौन है सखी का लाल खड़े होकर के बोले मैं 6 महीने लगाऊंगा इंशाअल्लाह। এরকম ভাবে কার এরকম নিয়ত আছে প্রত্যেক বছর 6 মাস লাগাবো, তারা একটু দাঁড়ায় নিয়ত করেন। ये बिस्मिल्लाह माशाअल्लाह। ये सब तख्त वाले तैयार है, अल्लाह कबूल फरमाए। वाह 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 वाह। বলেন ভাই, বলেন। जाना नहीं है, खड़े रहना है, जाना नहीं है, खड़े रहना है। वाह 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 वाह। भाई खित्ते वाले अपने अपने खित्ते में नाम लिखे, खित्ते वाले अपने अपने खित्ते में नाम लिखे, खर्च लिखे, महीना लिखे। वो चाहे रमजान से पहले जाएं या 1 महीना मोहलत ले लें, है ना, ईद घर की बच्चों में करके जाएं। नाम लिखो, नाम लिखो, आगे बढ़कर नाम लिखो। माशाअल्लाह। এবং দিন তারিখ ঠিক করেন এবং সময় ঠিক করেন, চাই রমজানের আগে, রমজানের পরে, 6 মাসের জন্য কারা যেতে চায় এগুলির নাম লেখেন। और बोलो, और बोलो। বলেন ভাই, ইনশাআল্লাহ বলেন भाई। लिखने वाले आगे बढ़ो। हमने सुबह भी कहा था तश्कील की जमात में हमें आदमी बहुत चाहिए, बहुत चाहिए। তশকিলের সাথীরা দাঁড়ায় দাঁড়ায় জায়গায় জায়গায় নাম লিখতে থাকে। বিভিন্ন খেতামত তশকিলে জামাত আছে, তারা দাঁড়ায় যায়। खड़े रहो, हिम्मत करो।
हिम्मत मर्दा मदद खुदा। अरे निकालने वाला लगवाने वाला तो अल्लाह ही है, हम क्या कर सकते, अल्लाह ही निकालेगा इंशाअल्लाह। तौफीक दिबे इंशाअल्लाह। बोलेন ভাই আর কে তৈরি আছেন? 4 महीने अल्लाह के रास्ते में फिरने के और 2 महीने मशवरे से जहां बड़े कहें वहां खिदमत के, ऐसे हर साल 6 महीने। ওই যে 4 মাস তো আল্লাহর রাস্তায় খরচে আর 2 মাস মার্কাজে মাশওয়ারা সাপেক্ষে বড়রা যেখানে বলে সেখানেই লাগাবো ইনশাআল্লাহ। करो हिम्मत करो, हिम्मत करो, हिम्मत करें, रहो खड़े, अल्लाह बेइंतहा कबूल फरमाए। देखो मजमा दूर दूर तक है, खित्ते वाले अपने खित्तों की निगरानी करें और जहां लोग खड़े हो रहे हैं उनका नाम लिखे। ये उम्मत में बड़ा अल्लाह ने बड़ी इस्तेदाद रखी है। বলে যে উম্মতের বড় যোগ্যতা দিয়েছে আল্লাহ তাআলা, দাঁড়ায় দাঁড়ায় নাম লেখাই, কিত্তাওয়ালার নাম লিখি এবং তশকিলওয়ালা কাজ শুরু করে দেয়, সবাই কাজ পুরা করি। बोलो दोस्तों बोलो, हिम्मत करो। বলেন ভাই বলেন, হিম্মত করে বলেন, 6 মাসের জন্য বলেন। करो हिम्मत करो, अल्लाह जाये नहीं करेगा, बर्बाद नहीं करेगा। अच्छा ऐसा कर लो, कम से कम बैठे बैठे नियत तो कर लो कि इंशाअल्लाह 6 महीने लगाएंगे। বলে বসে বসে बोलो ना, নিয়ত তো করতে পারি 6 মাস লাগাবো ইনশাআল্লাহ। हाँ इंशाअल्लाह कहने में, हाथ उठाने में कुछ नहीं बिगड़ता, बिगड़ता क्या कुछ? बोलो ইনশাআল্লাহ করা, হাত উঠায় দেখলে এমন কি আর লম্বা খরচ আছে, কোনো খরচ হয়? তাহলে এটা আমরা করতে কার্পণ্য করবো কেন? নিয়ত তো করি ইনশাআল্লাহ। বলেন। और याद रखो, याद रखो, ये आवाज हर जिले वाला, हर थाने वाला, हर हलके वाला अपने हलके में, थाने में, जिले में खूब लगाए 6 महीने की, कोई मुश्किल नहीं है। 6 महीने की तश्कील करेंगे, कम से कम 4 महीने तो लगाएगा, नहीं 4 महीने तो चिल्ला तो देगा, नहीं चिल्ला तो 3 दिन तो देगा। हाँ कहाँ जाएगा? हाँ हम तो इंटरनेशनल फकीर है, लाओ डालो झोली में हमारे। এই যে আমরা যখন 6 মাসের জন্য তশকিল করব, তাহলে 4 মাস তো দিবে, 4 মাস না দিলে চিল্লা তো দিবে, চিল্লা না দিলে 3 দিন তো দিবে, কোনটা বাদ যাবে? একটা না একটা তো হবে ইনশাআল্লাহ। এই জন্য প্রত্যেক হালকাওয়ালা মসজিদ হল আমরা এই আওয়াজ খুব লাগাই যে প্রত্যেক বছর আমরা ইনশাআল্লাহ 6 মাস দিব, করবো তো ভাই ইনশাআল্লাহ। अच्छा ये बताओ, इस मजमे में नकद कौन अल्लाह के रास्ते में जाने के लिए तैयार है? चाहे वो चिल्ले के लिए आया हो, चाहे 4 महीने के लिए आया हो, नकद वाले खड़े हो जाओ, अल्लाह कबूल फरमाए। चाहे चिल्लाई होक ना करो, चाहे जमातें बनकर आई हो या इस वक्त दिल में बात अल्लाह ने डाला हो कि नहीं अल्लाह के रास्ते में जाना चाहिए, वो अपनी जगह पर खड़े हो जाओ, वो अपनी जगह पर खड़े हो जाओ, नकद वाले। যারা আগে নিয়ত করে আসছি অথবা এখন মন চাচ্ছে, মনটা তৈরি হয়েছে, এরকম সাথীরা নিজ নিজ জায়গায় দাঁড়ায় যায়, চাই চিল্লাই হোক না কেন, खड़े रहो, खड़े रहो। নগদ একটু দাঁড়ায় যায়, সব দাঁড়ায় যায়, একটু দাঁড়াইলে অন্যদের জন্য দাওয়াত হবে, একটু দাঁড়ায় যায়, দাঁড়ায় থাকি, সব হালকা হালকাই মাঝে মধ্যে একটু আগে আসতে পারেন আপনারা, জোরে দূরের সাথে একটু আগে আসেন, এই যে কাছাকাছি যারা আছেন একটু সামনে আসেন, একটু নগদের সাথীরা সামনে আসলে ভালো হয় না, মেম্বারের ডান পাশে সাথীরা এসে বসি। भाई जगह बना दो जरा, इनको इनको जगह बना दो, ये आज के नौशे हैं, दूल्हे हैं। बोले আজকে তো দোলা হারাই, যারা নগদ যাবার নিয়ত করতেছে यहाँ आ जाओ, जितने नकद वाले हैं, चिल्ले के हो, 4 महीने के हो, नकद वाले जितने हैं 5 माह के हो, आज सब यहाँ आ जाओ, सब यहाँ आ जाओ। 4 মাস চিল্লা নগদ 5 মাস সব সামনে চলে আসবে, आ जाओ। बहुत प्यारा मजमा, अभी उठना शुरू मत करो, ये तो सिर्फ उनको बुलाया जा रहा है जो नकद अल्लाह के रास्ते में जाने वाले हैं, वो यहाँ आ जाएं। बैठाओ भाई, इनको बैठाना शुरू करो, একটু সামনে এনে বসান, बैठाना शुरू करो, बैठाना शुरू करो। বসায় দেন। এই যে ভাই এই ভাইদেরকে না সামনে নিয়ে আসেন। हाँ ठीक है, तश्कील के कमरे में भेज। अच्छा, बहुत अच्छा, तश्कील के कमरे वाह वाह, ये तो सबसे अच्छा है, तश्कील के कमरे में भेज दो। তশকিলের কামরায় পাঠায় দেন। माशाअल्लाह, बाकी साथी न खड़े रहें, अभी बाकी साथी न खड़े रहें, वो बैठे रहें। ये बहुत बड़ा काम है, आपका हमारे साथ होना जरूरी है। প্র্যাকটিক্যালি দেখো
देखो भाई देखो, साथियों का ख्याल रखो। उन्हें तश्कील का कमरा नहीं मालूम है तो बता दो कहाँ है, रहबरी करो, अच्छा गुमान रखो। ये भागेंगे नहीं, ईमान वाले के साथ अच्छा गुमान रखो। हाँ, इनकी रहबरी करो। वाह वाह रहबरी करी, कुरान शरीफ নিয়ে যাই, তোমরা যাও তো তশকিলে যাও। बहुत बड़ा मजमा अल्लाह के रास्ते में जाने वाला है, बहुत बड़ा मजमा है। আজকে থেকে আমরা তো শাকিল বানাই, ইনশাআল্লাহ জামাত বানাই, তরতিব করি। সব ক্ষেত্রে ওরা এরকম মনে না করি যে আস্তে আস্তে করব, না না, মাশাআল্লাহ যেটা হয়েছে এটার মধ্যে করলাম। এখন থেকেই জামাত বানানো শুরু করব এবং তশকিলে পাঠাই, থাকবে তো আপনাদের সঙ্গেই, কিন্তু জামাতের শাকিল বানাই নেন, জামাতের শাকিল বানাই নেন, কাগজপত্র বানাই ফেলেন, আমির মামুর ঠিক করে ফেলেন। এই জন্য তশকিলে পাঠাইতে থাকি, থানাওয়ালারা হালকাওয়ালারা তশকিলে পাঠাই, खित्तावाला तश्कीलें पढ़ाई। 100 जमातों के अज़ाइम है हमारे, 100 जमातों के अज़ाइम है हमारे, तो 100 जमातों में कम से कम मिनिमम 1000 आदमी होते हैं। एक जमात में 10 भी अगर पकड़े तो 1000 होते हैं, और इसके अलावा ज्यादा निकल जाए तो ये हजारों का मजमा अल्लाह के रास्ते में जाएगा। कितनी बड़ी खैर वजूद में आएगी मेरे दोस्तों। इसलिए आसपास वालों से बात करो, तश्कील करो प्यार मोहब्बत से, हल्के बना लो, हल्के बना लो, अपनी जगह पर रुख बदल करके, जरा चेहरा बदल कर हर एक की खुशामद करो, उसकी तश्कील करो। ये वक्त का तकाजा है, हर जगह थोड़ा सा घूम करके हल्के बनाओ, तश्कील करो। हाँ, मजाक नहीं, प्यार से मोहब्बत से तश्कील करो, हल्के बना लो। हल्के, ये इस वक्त का अहम काम है। हल्के कंधे पर हाथ रखो, तश्कील करो, खुशामद करो। পুরো মজমা এখন একটু হালকা বানায়া একে অন্যকে মহব্বতের সাথে প্যারের সাথে তৈরি করি, গোল হয়ে বসি, 2 জন 4 জন 5 জন করে গোল হয়ে বসি ভাই, সবাই যে যেখানে বসা আছি ওখানে হালকা বানায় তশকিল করি সাথীদেরকে। পুরো মজমা এখন তশকিলের পরিবেশ হয়ে যায়, সব খিত্তাওয়ালারা থানাওয়ালারা ইউনিয়নওয়ালারা হালকা বানাই এবং তশকিলের পরিবেশ বানাই। পয়েন্টের জিম্মাদাররা দায়িত্ব নিয়ে কাজটা শুরু করে দিই, তশকিল হবে এখন। এখন সব ভাই একটাই কাম করি,